મોબાઈલ બંધ રાખી દઈશું, સાયલેન્ટ કરી દઈશું પ્લીઝ જરા. અને જેજેસીટી મિની મોલના પ્રોજેક્ટ કોર્ડિનેટર નિસર્ગ સરને હું કહીશ કે તેઓ સંસ્થાનો પરિચય આપે. JJCT Rehabilitation Center based on Vasna is an institute where all types of problems are being solved. Our institute has completed its 20th year on 20th June 2023, which is very proud moment for us. As we all know, in present of most of time people facing lots of psychological problems like instability of mind, no inner peace. The mind does not stick anywhere. And there is no focus in our mind. Our institute helps here to solve all the mental health problems like stress, depression, behavioral issues, overthinking, and etc. We all have a mental health clinic and therapy center at Vasna, where we provide clinical services regarding all types of mental issues and help people to move forward in their lives. Whereas for intellectual challenged people, we have lots of projects and in actions from their birth to their end of their life. Most important projects include special school, remedial group tuitions, skill development training center, self-employment training center for special needs. And for their support, we have medical wing, Google wing, Divyang wing, NGO wing, life after rest wing, and for poor family, we also offer free schooling with terms and conditions. There is a cure for their sooner you bring them to us, we can cure in very early stage, and parents take this very lightly because of which children are suffering from this and gradually turns into special categories very soon. Difficulty in education, learning is a slow learner called, and this is learning disability in India. Parents are unaware about this. We don't have widespread awareness regarding these issues. This kid find difficult to learn to write in capacity and solving math problems. They cannot even count properly and have memory issues. If they constantly there is a cure for this sooner, and you bring them to us, we can cure this in very early stage. And our institute guides them and help them to provide their utility cards, Niramaya Health Card, Ishram Card, Guardianship Certificate, and bus and railway passes. Monthly pension, self-employment kit under Manav Kalyan Yojana, and loan for the business under Vajpayee Yojana is also available. And we provide very large number of activities and to make them secure and stable socially. JJCT Rehabilitation Center is completely circle for the person who is suffering from any type of mental issues are being solved here. When the institute was established in 2004 and 5, it was the only institute in India, the field of intellectually disabled, which we started for vocational training, employment, and for the same market for self-employment and gave platform to differently abled. The organization has started with sales center, which we started today, and we have built many base points. In 2006, according to the Handicap International Organization survey, our institute was the only one in India who worked according to the art therapy. Today we see this therapy is being used at very different places. In 2013, we were nominated by Mansik Arogya Hospital, Shahibag, Ahmedabad for activity as a bridge between them and social to help the intellectual psychopath to live normal lives in the society. In 2015, we were nominated by Social Justice Empowerment in Healthcare Department for design and providing best vocational training for special needs, best teacher training, and best parents training.
In addition to this, our institute has achieved a lots of more heights in India. Currently, we can say we are one of leading institute in India for all mental health issues as well as for improving the learning ability at one place. We also have the audio visual technology for better training. Our institute provides helping hands for autism with disabilities. We also help them to find their partners in their life for our Divyang Wing conducted by Shri Abhinandan Patel. So now moving forward, I would like to invite our managing trustee, Shri Mr. S.S. Shah sir. ગુડ ઇવનિંગ. આઈ થિંક આમાંથી કેટલાક ચહેરા તો એવા છે કે હું જાણું છું, ઓળખું છું. આ પહેલાંના પણ લાઈફ આફ્ટર અસ વિધાઉટના સેમિનાર્સ થઈ ચૂક્યા છે અને એમાં એ પેરેન્ટ્સ જોયા છે. આજે મનોદિવ્યાંગ બાળકોના પેરેન્ટ્સની સંખ્યા વધારે હશે. 70 to 80% જે છે એ મનોદિવ્યાંગ બાળકોના પેરેન્ટ્સ છે. 30% બીજા પણ અમે ઇલાવ કર્યા છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે ઓલવેઝ જ્યારે કાઉન્સેલિંગમાં મારી પાસે પેરેન્ટ્સ આવે તો સૌથી મોટો પ્રશ્ન ત્યાં જ આવીને ઊભો રહી જાય છે કે સર અમે તો છીએ ને અમે કરી દઈશું, પછી કોણ કરશે? અને આ ટેન્શનમાં મમ્મી અને પપ્પા બંને ઘણા મોટા માનસિક તણાવમાંથી અને એના લીધે ઘણી ડિપ્રેશન પણ સફર કરતા હોય છે. થોડું આપણું હાર્ડલક છે કે ઇન્ડિયામાં હજુ આ બાબતમાં આપણા સ્પેશિયલ બચ્ચાઓ માટેની વાત કરીએ તો કાયદા બન્યા છે, બટ એક્ટિવ કરવા ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને એ બેનિફિશરી જે પેરેન્ટ્સ હોય એ જ્યાં સુધી અવેરનેસ ન આવે ત્યાં સુધી આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે દુનિયાની કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કંઈક કરી શકે. એટલે આપણે જ કંઈક કરવું પડશે. અને ઘણા બધા કાયદાની જોગવાઈની વચ્ચે આપણે આપણા બાળકને કદાચ ઉપયોગ કરી શકીએ તો આપણે કરવું જોઈએ. હા, આ એગ્રી કે હજુ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ નથી લીધી અને એટલે માટે ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જવાનું પણ પ્લાન કરતા હોય છે. બચ્ચાઓને લઈને ક્યાંક જતા રહેવું ફોરેનમાં. જેથી શું થાય કે ત્યાંની ગવર્મેન્ટ એની રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ લે છે તો થોડું ટેન્શન ઓછું થાય. બટ હવે એમાં પણ બહુ તકલીફ થઈ ગઈ છે. આઈ થિંક સો 3-4 વર્ષથી હું જોઉં છું ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ સખત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પણ એમાં પણ કાયદા ચેન્જ થઈ ગયા છે અને પાસપોર્ટ વિઝા મળતું જ નથી. અને એના લીધે પેરેન્ટ્સ અને બાળકો ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. કારણ કે 2, 4, 5, 6 વર્ષ તમે મહેનત કરો, પૈસા નાખો, પછી હાથમાં કશું ના આવે ત્યારે પાછું અગેન જ્યાંથી શરૂ જર્ની થઈ ત્યાં આપણે આવી જઈએ છીએ. તો એના કરતાં આપણી પાસે અત્યારે શું છે એનો જ ઉપયોગ કરીને જો આગળ વધીએ તો મને એવું લાગે છે કે આપણે ઘણું બધું એમાં કંઈક કરી શકીશું. અને બિંગ ધ પેરેન્ટ્સ જો આપણે કંઈ ન કરી શકીએ તો મને નથી લાગતું કે દુનિયાની કોઈ સંસ્થા, કોઈ ગવર્મેન્ટ યા કોઈ વ્યક્તિ કંઈ કરી શકે. જે મા બાપ કરી શકે ને એ કોઈ ન કરી શકે. એટલે જેટલું આપણી પાસે છે એનો આપણે પ્રોપર ઉપયોગ કરીએ. કાયદા ઘણા બધા છે. આજે આપણે કાયદાના વાતચીત નથી કરતા, એના માટે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જઈશું કે કયા કાયદાથી આપણા બાળકોને પ્રોટેક્શન મળી શકે અને આપણે મેળવી અપાવી શકીએ. પરંતુ જે ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ શરૂઆતથી આપણા બાળક માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, એને કેવી રીતના આર્થિક રીતે સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ. કારણ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ તો એ છે ને, આપણે કળિયુગમાં છીએ, મની પૈસા વગર ક્યાંય કશું જ નથી. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે સગો ભાઈ હશે, સગી બહેન હશે તો પણ આવનારી વહુ કે બીજા જમાઈ એને કેટલું રાખશે, કેવી રીતે રાખશે એની ગેરંટી આજે કોઈની પાસે નથી. કેટલા બધા પેરેન્ટ્સ છે જે એકલા બાળકને લઈને 3 જણ રહે છે. ફેમિલી હોવા છતાં પણ પરિસ્થિતિ આજે આવી છે. અમદાવાદમાં કેટલા બધા છે તો ગુજરાતમાં તો અધધ હશે. તો એવા સમયે જો તમે જેટલું વહેલું આપણે પ્લાનિંગ કરીએ, પ્રોપર રીતે પ્લાનિંગ કરીએ, આપણે 5,000 કમાઈએ છીએ એમાંથી જો 500 કે 1,000 રૂપિયા સેવિંગ એવી રીતે કરીએ બાળક માટે થઈને, પ્લાનિંગ એવી રીતે કરીએ કે ભવિષ્યમાં એનું કંઈક બેકઅપ હોય અને પછી કાયદાનો ઉપયોગ કરીને આપણે એની સિક્યોરિટી ગોઠવીએ. મની હશે
તો કોઈ પણ વ્યક્તિ એને રાખવા પ્રયત્ન કરશે અને તૈયાર થશે. ગાર્ડિયનશિપ સર્ટિફિકેટની વ્યવસ્થા ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે કરી છે નેશનલ ટ્રસ્ટમાં. 1998 થી કાયદો છે, 2006 થી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયો છે. પણ આજની તારીખમાં ગાર્ડિયનશિપ સર્ટિફિકેટ એટલે શું એ વાલીઓને ખબર નથી, અથવા કેવી રીતે કરાવવું એ ખબર નથી. અને ઘણા વાલીઓ કરવા જાય છે તો થતું નથી. આ એક હકીકત છે. તો એટલીસ્ટ આપણે જે કાયદા જાણીએ છીએ અને જે પ્લાનિંગ કર્યું હશે એ પ્લાનિંગ જ આપણા બાળકને સિક્યોર કરી શકશે. અને બીજું કે બાળકનું બિહેવિયર નોર્મલ રહે તો કોઈ પણ રાખશે. આપણે ઘરમાં જો પેટ્સ રાખી શકતા હોય, ડોગ્સ, કેટ્સ, અત્યારે તો આ વસ્તુ વધી ગયું છે. આપણા સિટી એરિયામાં તો વ્યક્તિ કરતાં કદાચ પેટ્સનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે છે. આવું મેં ઓલવેઝ માઇન્ડ કર્યું છે કે રોજ સવારે હું આઝાદ સોસાયટીમાં રહું છું તો લોકો એટલા બધા ડોગ્સને એના માટે ખવડાવવા નીકળે છે, બિસ્કિટ્સ એના લીધે ડોગ્સને પણ એની હેબિટ થઈ ગઈ છે કે હું રોટલી નહીં ખાઉં, હું તો બિસ્કિટ જ ખાઈશ કે ટામેટા ખાઈશ. બટ આપણે અહીંયા આ જીવતા જાગતા વ્યક્તિઓ છે, આપણા બાળકો છે, હ્યુમન બિંગ છે, એના આઈક્યુ લેવલ તો 40, 30, 50, 60, 70 વોટેવર, પણ પેલા એનિમલના તો 5% પણ નથી. પણ આપણે એને બહુ મહત્વ આપીએ છીએ, જીવ દયા કરીને પુણ્ય મળે. અચ્છા, તો પછી આ બાળકોને માટે કંઈ કરીને પુણ્ય ન મળે? તો આ મા બાપ તો બધા ઋષિ કહેવાય ને, આખી જિંદગી પુણ્ય મળી કહેવાય હે ને. પણ આ સાયકોલોજી હજુ પણ આપણા ઇન્ડિયામાં છે નહીં. અને ક્યાંય ને કંઈ ઓફકોર્સ સોરી ટુ સે પેરેન્ટ્સ આર ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ કે જે આપણે જાણીએ છીએ એમાં પણ આપણે સ્થાયી થઈને કોઈ સ્ટેપ નથી ભરતા. ન ભરવાના કારણે અને 10 બાજુ ફરવાના કારણે આપણું બાળક ક્યાંય સેટલ નથી થતું. અને જે 50, 55, 60 વર્ષ ક્રોસ થાય અને પછી જે ટેન્શન આવે 70 પણ મારી પાસે 90 વર્ષના પેરેન્ટ્સ પણ આવે છે, ત્યારે આપણને અંદરથી એમ થાય કે અમને હવે શું કહીએ આપણે. 90 યર્સ પેરેન્ટ કાં તો 1 હોય કાં તો 2 હોય. અમે લોકો 15 વર્ષથી પ્રયત્ન કરતા હતા, પરંતુ આ છેલ્લા 5-6 વર્ષમાં અમે ઘણું બધું આમાં આરએનડી વર્ક કર્યું છે. અને એની અંદર સૌથી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ પણ એટલી સપોર્ટિંગ નથી, કારણ કે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ લોસ એના માટે કંઈક અલગ હતા. ઓફકોર્સ હમણાં અમુક કાયદા બદલાયા છે, બટ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા અગેન 2, 4, 5 વર્ષ તો લાગશે. આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે ઘણાને ખબર હશે તો પણ આપણે એના માટે લડવાનું જ આવે છે, રાઈટ? તો એ ન થાય એના માટે જો સિક્યોરિટી પ્લાનિંગ કર્યું હોય તો, અને સિક્યોરિટી કોઈ એક વસ્તુમાં નથી વિશ્વાસ મૂકો. મોટો પ્રશ્ન આપણને હોય છે કે આપણે ક્યાં કરી શકાય, રાઈટ? અથવા એટલી બધી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ છે કે ક્યાં કરું ક્યાં ન કરું, અને એટલું બધું માર્કેટિંગ સ્કિલ છે, તમને કોઈ પણ કન્વિન્સ કરી જાય. એટલે મારું સૌથી અઘરો પ્રશ્ન એ હતો કે મારે એવા વ્યક્તિની શોધ કરવી હતી કે જે ખરેખર ન્યુટ્રલ કામ કરી શકે. કંપનીને પણ બેનિફિટ્સ થાય એમાં આપણને કોઈ વાંધો નથી, પણ પેરેન્ટ્સ આ બચ્ચાનું ભવિષ્ય પણ સિક્યોર થાય તેથી જ આ મોટો. અને ઘણા બધા અમે અલગ અલગ રીતે ટ્રાયલ કર્યા પછી મને દેવાંગભાઈ ભટ્ટ મળ્યા કે જેઓ એનજી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા છે. એમની પોતાની પણ ઈશાન વેલ્થ કંપની છે અને એ બહુ સારી રીતના આમને સમજાવે છે. એટલીસ્ટ મારા પોતાના ફેમિલીના પણ દરેક કામ મેં એમને સોંપી દીધા છે, કારણ કે એટલું સરસ લોંગ વિઝન છે. અને એ વિઝનની સાથે સાથે કેવી રીતે અલગ અલગ રીતે બાળકને સિક્યોર કરવું જોઈએ, વ્યક્તિને સિક્યોર કરવું જોઈએ, એ પછી સ્પેશિયલ હોય કે નોર્મલમાં પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. અને ઓછી મહેનતે વધારે કામ કરવું હોય તો એમની જોડે શીખવા જેવું છે. 5 રૂપિયા લોકો ભવિષ્યમાં 5 લાખ મળે તો કેવું સારું હે ને. એ એમની પાસે છે. મેં 2-4 વખત એમની સાથે મીટિંગ કરી હતી અને ત્યાર પછી તો હું જોતો જ નથી. એ પ્રશ્ન કરે, સર આમાં શું કરું? મેં કહ્યું ના તમે જે કરો એ સાચું, આ લો બેંક વિકત અને કરી નાખો, હમણાં કરીને આપણે એવી રીતે ના. મેં કહું મારી રાહ નહીં જોવાની, હું સમજીશ નહીં, મને ખબર છે તમે જે કરશો એ પ્રોપર કરશો. આવો વિશ્વાસ મૂકી શકાય. અને આપણું ક્યાંય અહિત ન વિચારે એવા વ્યક્તિને શોધતા મને થોડા 5-7 વર્ષ નીકળી ગયા. બટ જેજેસીટી એન્ડ માય સ્પેશિયલ કિડ્સ આર લકી કે દેવાંગભાઈ જેવા વ્યક્તિ આજે લાઈફ આફ્ટર અસ વિભાગના આપણી સંસ્થાના ચેરમેન છે. અને દેવાંગભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે આવે મારી સાથે અને પેરેન્ટ્સ સાથે આ બાબતમાં થોડું કોમ્યુનિકેટ કરીને આગળનું કામ શરૂઆત કરે. થેન્ક યુ રસુ સર. બહુ
રાખ્યું એટલું બધું બહુ મોટા માણસ નથી, પણ હા ડેફિનેટલી આપણે એ બાબત ઉપર એ વિચારીએ કે આજે એઝ એ ઇન્વેસ્ટર હું જ્યારે વિચારું છું કે મને કોઈ મળવા આવે છે તો ઇન્વેસ્ટરનું હિત શેમાં છે એ જોઈને આપણે જો સામેવાળી વ્યક્તિને પણ આ જ વસ્તુનો બેનિફિટ આપીએ. નોર્મલી આપણી જોડે એવું થતું નથી હોતું, આપણે કોઈ મળવા આવે ને એટલે એ લોકો પહેલાં એમનું વિચારતા હોય અને પછી કદાચ આપણને ફાયદો થાય છે કે નહીં એ વસ્તુ ઉપર આવવું. પણ જે આપણો મોટો છે એ રાખીએ કે વિન વિન સિચ્યુએશન લઈ અને ઇન્વેસ્ટર્સને બી બેનિફિટ થાય છે અને આપણને પણ આ વસ્તુનો બેનિફિટ થાય છે અને એ ડિફરન્સ બતાવીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. એટલે ઈશાન વેલ્થ જે એમણે વાત કરી અમારી ફર્મનું નામ છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઇન્સ્યોરન્સ અને ફિક્સ ડિપોઝિટ એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ દરેક વસ્તુની અંદર અમે સાથે કામ કરીએ છીએ. હવે એમનો જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ પણ ઘણો સારો છે કે આજે ફેમિલીઝને એ ચિંતા છે કે સ્પેશિયલ ચાઇલ્ડ છે તો એની અંદર અમારા પછી બાળકોનું શું, તો આપણે એવી રીતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય, આપણે એવી રીતના ઇન્સ્યોરન્સ એ કરેલા હોય કે આપણને ઓછા ખર્ચામાં આપણને સારો વધુ બેનિફિટ મળી શકે એવો છે. એવા જો આપણને ઓપ્શન્સ મળતા હોય તો આપણે ડેફિનેટલી એ વસ્તુ પર કામ કરી શકીએ. અને એનજે વેલ્થ જે કંપની સાથે હું કનેક્ટેડ છું, હું ઓલમોસ્ટ 17 યર્સથી હું પોતે પણ આ કંપની સાથે કનેક્ટેડ છું અને આ જે કંપની છે એ બેઝિકલી દરેક વસ્તુની અંદર મારી પાસે છે એ વસ્તુ હું તમને આપું છું એવું નથી. આજે કોઈ પણ એક કંપનીની વાત કરીએ કે કોઈ કંપની છે કે આપણને કોઈ મળવા આવ્યું છે, એની પાસે ખાલી એક જ વસ્તુની પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે. હવે આપણે જો એ વસ્તુ પર વિચારીએ કે મારી પાસે બધી કંપનીની પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે અને મને એમાંથી સૌથી સસ્તું શું પડે છે, તો એ ઓપ્શન સાથે એનજે આપણને એ બધા બેનિફિટ આપે છે. એટલા માટે ઓપ્શન્સ આપણને સારા મળી શકે, આપણે ચોઈસ કરી શકીએ કે આની અંદરથી મારા માટે સૌથી સસ્તામાં મને સારું વસ્તુ શું મળી શકે છે. ઇન્સ્યોરન્સની અંદર જોઈએ, મેડિક્લેમની લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે કે મેડિક્લેમ છે, એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર બી 45 અલગ અલગ કંપની છે, એની અંદર પણ આપણે એ ડિફરન્સ લઈ શકીએ. હવે હું આપનો વધારે ટાઈમ નહીં લઉં. આપણી પાસે અત્યારે આપણી સાથે ટ્રેનર આવેલા છે મિસ્ટર કેતન પંડિત. એ પોતે પણ એનજેમાં 18 યર્સથી છે અને રિજનલ હેડ છે. એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની હેન્ડલ કરવા જેટલો બિઝનેસ એ હેન્ડલ કરી રહ્યા છે, એટલે એટલા મોટા લેવલ ઉપર એ પોતે પણ કામ કરી રહ્યા છે. પ્લીઝ વેલકમ મિસ્ટર કેતન પંડિત. Thank you very much, Sasha, and thank you, Devanbhai, for inviting us. And congratulations to such a wonderful organization. તમે ખરેખર બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છો અને આઈ એમ શ્યોર આમાં હજી ઘણું બધું થઈ શકે એમ છે અને તમે કરશો છો. સો વિથ ધેટ નોટ આજના સીધા સ્ટ્રેટ હવે આપણે ટોપિક પર આવી જઈએ અને જે વાત છે ટોપિક પર કરવાની, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ, લાઈફ આફ્ટર અર્શ, લાઈફ વિથ અર્શ, તમે જે આ ટોપિકનું નામ આપવું હોય આપી શકો છો. પણ વી વિલ સર્ટનલી ટોક ઓન ફ્યુ ટોપિક્સ કે જેની અંદર થોડીક ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીશું, થોડીક મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વાત કરીશું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્નની વાત કરીશું અને હાઉ યુ કેન પ્લાન ફોર યુ એઝ વેલ એઝ યોર ફેમિલી મેમ્બર્સ એઝ વેલ એઝ યોર ડિફરન્ટલી એબલ ચાઇલ્ડ, બધા માટે કંઈક ને કંઈક ઓપ્શન્સ તમે વિચારી શકો છો. રાઈટ.
દોસ્તો, આવું જ કંઈક કહ્યા વગરની ભાષાને JJCP રિહેબિલિટેશન સેન્ટરની ટીમ સમજી રહી છે, શીખવી રહી છે. હું બોલી શકું છું, હું જોઈ શકું છું, સાંભળી શકું છું, શારીરિક રીતે સંપૂર્ણ છું, છતાં મને નથી સમજાતું કે બધા મને સ્પેશિયલ કેમ કહે છે. કદાચ હું મારી વાતને સમજાવી શકતો નથી, રજૂ કરી નથી શકતો. માટે મારી સાથે કોઈ વાત ના કરે, કોઈ મને રમાડે નહીં, મારાથી દૂર જાય, મને કાઢી મૂકે. અરે મને મારે પણ ખરા. ને ત્યારે બધા સાથે ઝઘડીને મને રમાડતી મારી મમ્મી જ્યારે રસોડામાં જમવાનું બનાવતા રડે, ત્યારે મને એવું થાય કે મારી શું ભૂલ થઈ ગઈ છે. મારે મારી મમ્મીને રડતી બંધ કરવી છે. બસ હવે મેં નક્કી કર્યું છે કે હવે હું પણ કમાઈશ. માટે હવે હું રેગ્યુલર સ્કૂલમાં જાઉં છું. મને મારી સ્કૂલમાં મારા ટીચર સાથે, મિત્રો સાથે ખૂબ મજા આવે છે. હું પણ હવે બનાવતા શીખું છું ને રોજ કંઈક નાની નાની વસ્તુઓ બનાવતા શીખું છું. લખતા વાંચતા શીખું છું, જમવાનું બનાવતા શીખું છું. હું પણ બધાની જેમ જ સરસ કામ કરીને કમાઈ શકું છું. મને પણ મારા પપ્પાના પડખે ઊભા રહેવું છે. તો આવો અને અમારા હાથે બનાવેલી ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવા ચોક્કસ પધારો. અમે બધા મિત્રો સાથે મળીને અમારી આ સ્કૂલમાં ભેગા મળીને ઘણું જ શીખીએ છીએ અને પછી તે પૈસા ભેગા થાય તેની બચત કરીને મારા અકાઉન્ટમાં જ જમા કરું છું. અને એ પૈસાને મારી મમ્મી સિવાય કોઈને અડવા નથી કરતો. પણ આ બધું ત્યારે શક્ય બને જ્યારે તમે બધા મને સાથ આપશો, અમારી વસ્તુઓ લેશો. ત્યારે જ અમે રાહ જોઈએ છીએ તમારી કે આપ આવશો અને ખરીદી કરશો. અને તે ખરીદીના પૈસા હું મારી મમ્મીને આપીશ. તો મારી રડતી બંધ થશે. Appreciate their good work. And congratulations. Let us come to the topic. So, જ્યાંથી આપણે શરૂઆત કરી ને આપણે કંઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સની ઇન્સ્યોરન્સની વાતો કરીશું. પણ યસ, જેમ દેવાંગભાઈએ કીધું એમ કે કોઈ કંપની તરફથી નથી આવતો કે કોઈ પ્રોડક્ટ તરફથી નથી આવતો કે ક્યાંય હું કોઈ પ્રોડક્ટની ચર્ચા નહીં કરું, ક્યાંય પણ હું કોઈ કંપનીની વાત નહીં કરું. એક્ઝામ્પલ આપવા માટે જનરલી કદાચ હું અમુક એક્ઝામ્પલ લઉં, પણ ઓવરઓલ આપણે ક્યાંય બને ત્યાં સુધી ફોકસ્ડ ટુવર્ડ્સ કન્સેપ્ટ રહીશું કે આ કેવી રીતે થઈ શકે, કેમ કરી શકાય અને એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો શું ફાયદો થાય. રાઈટ, વુડ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ સ્લાઇડ. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ. એ તમે બધા જાણો છો કે આખો દેશ આ અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે. એટલે આઝાદીના 75 વર્ષ થયા પછી ગવર્મેન્ટે એક નેક્સ્ટ ફેઝ ઓફ 25 યર્સને અમૃતકાળ ડિક્લેર કર્યું. And the reason was that કે ભાઈ ઇન્ડિયા એક નવા ફેઝમાં જઈ રહ્યું છે. રોજ નવા જાહેરાતો થઈ રહી છે, રોજ નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ થઈ રહ્યા છે, રોજ નવી જગ્યાએ કંઈક આપણે માઇલસ્ટોન અચીવ કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ, અને
બાય ધ 100th યર અને 100 વર્ષ જ્યારે પતે ત્યાં સુધીમાં આપણે થર્ડ લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી બનવાનું સપનું જોઈને ગવર્મેન્ટ ચાલી રહી છે. એ સિવાય તો ઘણું બધું થઈ જશે. તો કદાચ થર્ડ લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી તો એટલી વર્ષ ના પણ નહીં જોવી પડે, 5-6 વર્ષમાં ના પણ થઈ જશે. બટ એનીવેઝ એ આપણે આજે ચર્ચા કરવા ભેગા નથી થયા. બટ એને કોરિલેટ કરતો સબ્જેક્ટ છે કે અમૃતકાળની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે પણ અમૃતકાળ છે. કારણ કે જ્યારે તમારો દેશ આગળ વધે તો નેચરલી તમારા માટે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી, આપણા બધા માટે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી એમાં સમાઈ રહી. સો આપણે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની સાથે આર્થિક આઝાદી ઉપર વાત કરીશું. વોટ ઇઝ આર્થિક આઝાદી? ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ, અથવા તમે કહી શકો કે ભાઈ ઇન્કમ બે પ્રકારની હોય છે, એક એક્ટિવ અને એક પેસિવ. એક્ટિવ ઇન્કમ શું છે? તો તમે જે અર્ન કરો છો તમારા બિઝનેસ થ્રુ કે તમારી જોબ થ્રુ, અને એક્ટિવ ઇન્કમને તમે ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરો છો, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી જે ઇન્કમ ઊભી થાય છે એને આપણે પેસિવ ઇન્કમ કહીએ છીએ. અને પેસિવ ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈક એક્ટિવ ઇન્કમ. કારણ કે એક્ટિવ ઇન્કમની પણ એક એજ છે. જેમ આપણી એજ છે એમ એક્ટિવ ઇન્કમની પણ એજ છે. કદાચ 22, 23, 25 વર્ષે આપણે સ્ટાર્ટ કરીને 45, 50 કે 55, 60 સુધી કામ કરી શકીએ છીએ. ત્યાં સુધી એક્ટિવ ઇન્કમ છે, પછી એક્ટિવ ઇન્કમ નથી. અને ડ્યુરિંગ ધ યર ઓફ એક્ટિવ ઇન્કમ ઓલ્સો વી નીડ પેસિવ ઇન્કમ. કારણ કે ઘણી વખત એવું હોય છે કે એક્ટિવ ઇન્કમ છે એ બધા જ ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા માટે સફિશિયન્ટ નથી. તો પેરેલલી આપણે એવું પ્લાનિંગ કરવું પડે કે આપણી પેસિવ ઇન્કમ પણ ઊભી થઈ જાય. તો એ આર્થિક આઝાદીનો કન્સેપ્ટ એ જ છે કે તમારી પાસે એટલી સફિશિયન્ટ પેસિવ ઇન્કમ હોવી જોઈએ કે જે એક્ટિવ ઇન્કમને ઓવર ધ યર્સ ઓવરટેક કરી દે. અને જ્યારે તમારી પેસિવ ઇન્કમ એક્ટિવ ઇન્કમને ઓવરટેક કરે છે, દેટ મીન્સ યુ આર ફાઇનાન્શિયલી ફ્રી. પછી કદાચ તમે રિટાયરમેન્ટનું વિચારતા હોય તો વિચારી શકો, ચેરિટેબલ કામ કરવા હોય તો કરી શકો, નેક્સ્ટ જનરેશનને પાષણ કરીને જવું હોય તો કરી શકો, તમારા જેવી બાકી રહી ગયેલા સપના પૂરા કરવા હોય તો તમે કરી શકો. નોર્મલી આપણે ઇન્ડિયન મિડલ ક્લાસ અને અપર મિડલ ક્લાસ ફેમિલીઝની લાઈફસ્ટાઈલની કારણે મેજોરિટી એવી છે. અને અહીંયા પણ હું એવા અમુક એક્ઝામ્પલ લઈશ કે જે કોરિલેટ થશે. હવે બીઈંગ અ સ્પીકર હું જનરિક એક્ઝામ્પલ લઈશ બીકોઝ મને તમારું એજ ગ્રુપ, તમારી ફાઇનાન્શિયલ કેપેસિટી, તમારી ઇન્કમ ખબર નથી. એ સબ્જેક્ટ એવો છે કે તમે 1 to 1 યુ કેન ડિસ્કસ વિથ દેવાનભાઈ, અને એના ઉપરથી તમારું પ્લાન બની શકે. પણ એ પ્લાન કેવી રીતે બની શકે ને કેવો હોવો જોઈએ એ સિચ્યુએશન ઉપર આપણે એક એક્ઝામ્પલ સાથે 100% ચર્ચા કરીશું. રાઈટ? તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. પોઈન્ટ ઓફ ડિસ્કશન આટલા છે. ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ એન્જોયમેન્ટ જે દેવાનભાઈ આપી દીધી છે એમાં વધારે સમય નહીં લઈએ. એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પિરામિડ આપણે સમજવું છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એમાં આપણે થોડો વધારે સમય આપીશું. પ્રોટેક્શન એટલે રિસ્ક મેનેજમેન્ટની વાત છે, ઇન્સ્યોરન્સની વાત છે. પ્લાનિંગ ઉપર થોડી ચર્ચા કરીશું, શું કામ પ્લાનિંગ જરૂરી છે અને પ્લાનિંગ આપણને કેવી રીતે લાઈફમાં હેલ્પ કરી શકે. રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, જ્યારે પણ તમે ડિસિઝન લેશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો તો નેચરલી ત્યાં જોખમો આવશે, અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ આવશે તો તમારે બધા પ્રશ્નો વિચારવા પડશે કે હાઉ આઈ કેન મેનેજ ધ રિસ્ક. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ આપણે થોડા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવન્યુ ડિસ્કસ કરીશું કે આ બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે ક્યાં કરી શકો. ઓફકોર્સ હું પ્રોડક્ટ ઉપર નહીં જેવું કન્સેપ્ટની જ વાત કરીશું, અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું થોડું બ્રીફ કરીશ. રાઈટ? અને એડવાઇઝર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓફકોર્સ યુ નીડ હેલ્પ ઓફ એન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઓર એડવાઇઝર ટુ એક્ઝિક્યુટ ઓન ધીસ. તો એના માટે દેવાનભાઈ છે એટલે એના પણ આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરવી પડે. આઈ એમ શ્યોર હી વિલ બી ઇન ટચ વિથ યુ. રાઈટ? તો એઝ આઈ સેડ કે એનજી વિશે આપણે વધારે વાત નથી કરવી, પણ જસ્ટ ટુ બ્રીફ યુ our organizational data. So we are the largest distribution house of mutual fund in India with the asset size of 1,71,000 crores, right? Almost 1,000,000 crore ની assets છે, અને 33,899 એટલે almost 34,000 active distributors છે જે અમારી સાથે જોડાયેલા છે. દેવાનભાઈ is one of them, right? અને we are serving almost 29 lakh client. તો આ થોડું બેકગ્રાઉન્ડ છે. નીચે જોશો તમે તો સિટીઝ અને તાલુકા કવરેજ પણ આપ્યું છે. So we are present in almost 95% of the cities of India. Right? એટલે મેજર સિટીઝ તમને જેટલા બી નામ યાદ આવતા હોય ગુજરાતના કે અપાર્ટ ફ્રોમ ગુજરાત જે બી સ્ટેટ છે દરેક જગ્યાએ આપણું પ્રેઝન્સ છે. રાઈટ? 167 જેટલી આપણી બ્રાન્ચીસ છે, અને 1800-1900 જેટલા આપણા એમ્પ્લોઈઝ છે, અને 34,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે. રાઈટ? અને આમાંનો એક હું ઇશ્યો છું. તો આ 1,71,000 કરોડ જે અસેટ્સ છે એમાંથી 9,000 કરોડની અસેટ્સ મારા અંડરમાં આવે છે. ઓલમોસ્ટ 7-8% assets I am managing for this company. So this is all about the company
એનાથી વધારે સમય એમાં નથી લેવો. વધારે સમય આપણે આ પિરામિડ સમજવામાં લેવો છે અને જે તમને વધારે ડેપ્થ આપશે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબ્જેક્ટની. તો આ હું પોઇન્ટર ફોર્મેટમાં પણ તમને સમજાવી શકતો હતો આ પિરામિડને, પણ મેં પિરામિડ સ્ટ્રક્ચરમાં પોઈન્ટ લખેલા છે. હું તમને 1 2 3 4 5 કરીને પણ લખી શકતો હતો કે આગળ એરો મારીને પણ હું આ 5 પોઈન્ટ લખી શકતો હતો. પણ શું કામ મેં પિરામિડ ફોર્મેટ પસંદ કર્યું? તો પિરામિડ એક સ્ટ્રક્ચર છે. કોઈનું એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડ હશે તો તમને ખબર હશે કે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ બનાવવી હોય તો એનું સ્ટ્રોંગેસ્ટ સ્ટ્રક્ચર જો કોઈ હોય તો એ પિરામિડ સ્ટ્રક્ચર છે. કેમ? કે તમે ચાર્ટ જોઈને કે ઇમેજ જોઈને કહી શકો છો, બીકોઝ એનો બેઝ જે છે સૌથી મોટો છે. એટલે જ્યારે તમે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ પિરામિડ આકારમાં બનાવો છો, ટ્રાયેંગલનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ, તો એ સ્ટ્રોંગેસ્ટ સ્ટ્રક્ચર ઇન ધ વર્લ્ડ, રાઈટ? ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પણ એવું જ છે. તમે જેટલા બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, જો એ આ પિરામિડ ફોર્મેટમાં કરો છો તો એ તમારા ફાઇનાન્શિયલ આસ્પેક્ટને એકદમ સ્ટ્રોંગ બનાવી દે છે, રાઈટ? હવે એકચ્યુઅલી શું હોવું જોઈએ અને ઇન્ડિયન પેટર્ન શું છે, એ ગેપ શું છે, એ તમને આ પિરામિડ પરથી ખબર પડશે. તો પિરામિડ શું કહેવા માંગે છે? જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત આવે તો ફ્રોમ વેર યુ શુડ સ્ટાર્ટ, યુ શુડ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ પ્રોટેક્શન, રાઈટ? એનું નાનકડું એક એક્ઝામ્પલ આપીએ. આપણે ઇન્સ્યોરન્સ સમજીએ પહેલા એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. અહીંયા બેઠેલા લોકોમાં કેટલા લોકો પાસે સ્માર્ટફોન છે? હસતા નહીં, હવે સવાલ રિવર્સ હોવો જોઈએ. કેટલા પાસે નથી એવું પૂછજો, પણ છતાંય પૂછું છું કે કેટલા પાસે છે. એટલે ઓલમોસ્ટ ઓલ. કેટલા લોકો એવા છે જેની પાસે એ સ્માર્ટફોન છે પણ એની પાછળ કવર નથી લગાવેલું? કેટલા લોકો છે? નન? સરપ્રાઇઝિંગ. નહીં તો નોર્મલી દરેક આવા સેમિનારમાં હું મહિનામાં 30 દિવસમાંથી લગભગ 10-12 દિવસ આવા સેમિનાર કરું છું અને દરેક સેમિનારમાં 2-3 જણા તો મળે છે કે જે કવર નથી લગાવતા, બીકોઝ દે આર 100% શ્યોર કે મારા મોબાઈલને કંઈ થવાનું નથી. પણ અહીંયા આ ક્રાઉડ સિન્સિયર અને મેચ્યોર્ડ લાગે છે, એ લોકો સમજે છે જોખમને, એટલે કદાચ કવર લગાવેલું છે. હવે મોબાઈલની કોસ્ટ શું છે? વોટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ મોબાઈલ? 10, 12, 15 હજારથી લઈને 1.5-2 લાખ. કે આપણે નિકાલ મળે તો છીએ નહીં કે 400 કરોડનો હોય. એટલે મેજોરિટી, મેક્સિમમ, રિચેસ્ટ ઓફ રિચેસ્ટ પર્સન, જે અપર મિડલ ક્લાસ તમે લઈ લો કે સેમી રિચ પબ્લિક બી લઈ લો તો 1.5 લાખ. એનાથી વધારે નથી. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટની કેટેગરી છોડી દઈએ કે જબરદસ્તી પાછળ 400 કરોડના હીરા લગાવી દે. પણ મોબાઈલની કોસ્ટ તો આટલી જ છે. એના કવરની કોસ્ટ શું છે? 100-200 થી લઈને 1000 રૂપિયા. છતાં પણ આપણે કવર લગાવી છે. હવે એને તમારી લાઈફ સાથે કોરિલેટ કરો. તમારી લાઈફની વેલ્યુ શું છે? Have you ever calculated your value? નીકળ્યો એનો સાયન્ટિફિક રસ્તો છે કાઢવાનો. ક્યારે ચેક કર્યું છે કાઢીને? એનો કન્સેપ્ટ છે હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ. હ્યુમન લાઈફની 2 વેલ્યુ છે, એક ફાઇનાન્શિયલ અને એક ઇમોશનલ. ફાઇનાન્શિયલ વેલ્યુ હું કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં મદદ કરી શકું છું. ઇમોશનલ વેલ્યુ મારા કંટ્રોલમાં નથી, કારણ કે મારી વાઈફની વેલ્યુ મારા માટે શું છે અને દેવાંગભાઈની વાઈફની વેલ્યુ એમના માટે શું છે, એ બંને ડિફરન્ટ હોઈ શકે. હું એવું ઈચ્છતો હોય કે મારે 7 જન્મ કાઢવા છે, દેવાંગભાઈ એવું ઈચ્છતા હોય કે છેલ્લા 7મો જન્મ હોય. એટલે એ બંનેની વેલ્યુ અલગ હોઈ શકે. ચાલો તમે 7 જન્મ કાઢજો. પણ ફાઇનાન્શિયલ વેલ્યુ 100% નીકળી શકે એમ કેવી રીતે? તો જેટલી તમારી એક્ટિવ ઇન્કમ છે, જે તમે અત્યારે કરી રહ્યા છો અને ફ્યુચરમાં કરવાના છો, એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઇઝ યોર હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ, જેનો સાયન્ટિફિક મેથોડોલોજી છે. અમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે, એક્સેલ શીટ છે, એટલે તમે ડેટા આપશો દેવાંગભાઈને, તે તમને સામે હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ આપી દેશે. તો એ જે હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ નીકળે ને, એટલો તમારો ઇન્સ્યોરન્સ હોવો જોઈએ. જેમ મોબાઈલનું છે કે મોબાઈલની કોસ્ટ વધે એમ કવરની કોસ્ટ વધે, એમ તમારી હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ વધે એમ ઇન્સ્યોરન્સ કવરની કોસ્ટ વધે. તમે 15-20 હજારનો ફોન લેજો, તમને 100% 100-200 રૂપિયામાં કવર મળી જશે. પણ જેવો તમે લાખ રૂપિયા ઉપરનો ફોન લીધો એટલે કવરવાળો ઓટોમેટિકલી 400-500 થી નીચે કવર જ નહીં બતાવે અને 1000-1200-1500 સુધી તમારી રેન્જ જશે. કારણ કે એને બી ખબર છે કે જે વ્યક્તિ 1,00,000-1.5 લાખ ખર્ચી શકે છે મોબાઈલમાં, એ 500,000નું કવર તો લઈ શકે. તો એવી જ તમારી એક્ટિવ ઇન્કમ અને હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુની કહાની છે. હવે લેટ અસ ડિસ્કસ કે પ્રોટેક્શન પાર્ટ. હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુને થોડી ડિટેલમાં એલાબોરેટ કરીએ, એટલે ઇન્સ્યોરન્સનું આપણું ચેપ્ટર ત્યાં પતી જશે, પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર વાત કરીશું. પણ આ પિરામિડનો જે પિલર છે ને, એ પ્રોટેક્શન છે. અને પ્રોટેક્શન કેટલા પ્રકારના હોવા જોઈએ? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એક સંપૂર્ણ સુરક્ષા કરીને કન્સેપ્ટ છે જે એનજીએ પ્રમોટ કરી રહી છે.
તો તમારી પાસે બેઝિક 5 પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સ હોવા જોઈએ ટુ પ્રોટેક્ટ યોર લાઈફ. લાઈફમાં અગેન 2 પ્રકારના રિસ્ક છે, એક ઇમોશનલ રિસ્ક અને એક ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ક. અગેન આઈ વિલ રિપીટ કે ઇમોશનલ રિસ્ક કંટ્રોલ કરવું મારા કંટ્રોલમાં નથી, પણ ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ક આઈ કેન 100% કવર. ઇમોશનલ રિસ્ક એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ હસબન્ડ વાઈફ છે, કપલ છે અને અર્લી એજમાં ડેથ થઈ જાય છે, આઈધર ઓફ ધેમ 40-45 વર્ષે બેમાંથી એકને જવાનું થાય છે, તો નેચરલી બીજી વ્યક્તિને દુઃખ થશે, કારણ કે હજી બીજા 30-40-50 વર્ષ કાઢવાના છે. પણ એ 30-40-50 વર્ષ જો સફિશિયન્ટ ઇન્કમ સાથે નીકળશે તો કદાચ એ પેઇન થોડું ઓછું થશે, રાઈટ? તો આપણે પેઇન ઓછું કરવું છે. લાગણીઓની કોઈ કિંમત નથી, પણ આવકની કિંમત 100% છે. તો આ જો 5 પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સ તમારી પાસે હશે તો 100% તમને ફાઇનાન્શિયલી ક્યારેય લાઈફના કોઈ પણ સ્ટેજમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. હવે આમાં મેં એઝ્યુમ કર્યું છે, હું એક એવા વ્યક્તિનું એક્ઝામ્પલ લઈ રહ્યો છું જેનું ફેમિલી છે 2+1 નું, જેની ઉંમર છે 40 વર્ષ, જેની ઇન્કમ છે 1 લાખ રૂપિયા મંથલી, એટલે વર્ષે 10-12 લાખ રૂપિયા કમાય છે, એવા વ્યક્તિનું એક્ઝામ્પલ લઈ રહ્યો છું. તમારી ઇન્કમ ડિફરન્ટ હોય તો આ પ્લાન બદલાઈ શકે છે, તમારી પેસિવ ઇન્કમ ડિફરન્ટ હોય તો આ પ્લાન બદલાઈ શકે છે, એટલે એ કસ્ટમાઇઝ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફર થશે. પણ હું એક એક્ઝામ્પલ સાથે તમને સમજાવું છું કે આ 5 પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સ શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સૌથી પહેલું છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, ટર્મ. હવે હું અગેન પાછો જો એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ, ફની ક્વેશ્ચન, કે કેટલા લોકો પાસે LIC ની પોલિસી છે? તો પાછું એવું જ થશે કે ના, એવું કોઈ વ્યક્તિ નહીં હોય જેની પાસે LIC ની પોલિસી નહીં હોય. નથી છે? હા છે, તો વાંધો નથી એવું કોઈ છે? 1-2 બસ 2 જ જણા. એટલે ઇન્સ્યોરન્સ બધાને ખબર છે. હવે હું ક્વેશ્ચન ચેન્જ કરી નાખું. તમારી જે પોલિસી છે એ પોલિસીમાં સમ એશ્યોર્ડ કેટલો છે એ કેટલાને યાદ છે? તમે પ્રીમિયમ ભરો છો કેટલું ભરો છો એ નહીં, એ તો બધા ચેક આપે એટલે યાદ જ હોય. એની અંદર સમ એશ્યોર્ડ કેટલો છે એ કેટલાને યાદ છે? 1 2 3 4 5 6 7 7 લોકોને ખબર છે. બાકી પોલિસી શેના માટે લીધેલી? શું પાછું મળશે એના માટે? પોલિસી એના માટે નથી. પોલિસી તમે નહીં હોય તો શું મળશે એના માટે છે. તો હવે એ રકમ જ આપણને ખબર નથી. હવે અગેન નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ ઓલ ઓફ ધેમ જેમને હાથ ઉપર કર્યા કે મને ખબર છે સમ એશ્યોર્ડ, એમાંથી કેટલા લોકોનો સમ એશ્યોર્ડ 1 કરોડ ઉપર છે? 8-9 હાથ ઉપર થયેલા એમાંથી એક વ્યક્તિ છે. તો ધેટ મીન્સ ધેર ઇઝ અ ગેપ. તમને મેન્ટલ સેટિસ્ફેક્શન છે કે મારી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ છે, એકચ્યુઅલી એ સફિશિયન્ટ નથી. તમે 5 લાખ રૂપિયાનું પ્રીમિયમ ભરો છો, પણ જો એની અંદર સમ એશ્યોર્ડ 50 લાખનો જ હોય તો એ કદાચ તમારા કામનું નથી. એટલે પ્રીમિયમ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સમ એશ્યોર્ડ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જો વધારે સમ એશ્યોર્ડ ઓછા પ્રીમિયમમાં જોઈતો હોય તો ઓનલી સોલ્યુશન ઇઝ ટર્મ પ્લાન. વોટ ઇઝ ટર્મ પ્લાન? તો ટર્મ પ્લાન એક એવી વસ્તુ છે જે એમ કહે છે કે તમે મને દર વર્ષે એક પ્રીમિયમ આપો, જે હું રિસ્ક લઈશ તમારા વતી, અને તમે નહીં રહો તો તમારા વારસદારને એક એક્સ અમાઉન્ટ, મોટી અમાઉન્ટ મળી જશે. હવે જેમ કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ લીધું છે 1 કરોડ રૂપિયાનું સમ એશ્યોર્ડનું, તો 20,200નું ખાલી પ્રીમિયમ આવે, એટલે 22,000 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ છે. તો કેન યુ ઇમેજિન કે કોઈ વ્યક્તિ એવી છે ઇન્ડિયામાં જે 21,000 રૂપિયા વર્ષે લઈને તમને 1 કરોડ રૂપિયાનું સમ એશ્યોર્ડ આપે છે. ડ્યુરિંગ ધ લાઈફ તમે 25-30 વર્ષે લીધું હોય, 40 વર્ષે લીધું હોય અને 60-70-80 સુધીનો જો પ્લાન હોય એ દરમિયાન કંઈ પણ થશે તો 1 કરોડ રૂપિયા ઇઝ સિક્યોર. નો ઇફ્સ એન્ડ નો બટ્સ. સુસાઇડ સિવાય બધું જ કવર છે. સુસાઇડ બી 1 વર્ષ પછી કવર છે, કરતા નહીં પણ કવર છે. તો આ જે ટર્મ પ્લાન છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારી પાસે આ પ્લાન હોવો જરૂરી છે. હવે આના ફાયદા શું છે? તો નેચરલી એક ફાયદો તો એ છે કે જે એક્ટિવ ઇન્કમ મેમ્બર છે એ નથી રહેતો, તો એને પાછળની જેટલી બી વ્યક્તિઓ છે તે વિલ બી ટેકન કેર ઓફ. એમને પૈસા માટે બીજે ક્યાંય જવું નહીં પડે. હવે આ હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુને કોરિલેટ કરતો કેમ લેવો પડે? હવે તમારી ઇન્કમ 1 લાખ રૂપિયા છે, તમારી લાઈફસ્ટાઈલ તમે મહિને 1 લાખ રૂપિયા પ્રમાણે સેટ કરેલી છે, અને તમને કંઈ થઈ જાય છે અને 1 લાખની ઇન્કમ બંધ થઈ જાય છે, તો ફેમિલીની લાઈફસ્ટાઈલ અચાનક રિડ્યુસ થઈ શકશે? નહીં થઈ શકે, કારણ કે દે આર હેબિચ્યુઅલ ટુ ઇટ. તમે છોકરાને કે છોકરીને એ પ્રમાણે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં એડમિશન લઈ લીધું હશે, એની ફીસ એ પ્રમાણે હશે, દરેક કામવાળા રાખેલા હશે, એની કોસ્ટ એ પ્રમાણે હશે. તમારી 1 લાખ
ની કોસ્ટ ઇન્કમ પ્રમાણે તમે ઘર એ પ્રમાણેનું લીધેલું હશે, એના EMI એ પ્રમાણે જતા હશે, તો ઇમિડિયેટલી યુ કાન્ટ રિડ્યુસ યોર લાઈફસ્ટાઈલ. એટલે 1 લાખ જોઈશે જ. હવે જો 1 લાખ જોઈતા જ હોય અને વ્યક્તિ કમાવાવાળી વ્યક્તિ નથી રહેતી તો એ ક્યાંથી આપશે? તો આ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એટલો સફિશિયન્ટ હોવો જોઈએ કે ઘરે બેઠા બેઠા ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ 1 લાખ રૂપિયા આવી શકે. તો દેટ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. એટલે જ્યારે તમે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લો ને ત્યારે ખાસ ધ્યાન આ રાખજો કે મને સમ એશ્યોર્ડ કેટલો મળે છે અને હું નથી તો મારી ફેમિલીને પાછળ શું મળશે. નોર્મલી ઇન્ડિયાની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ બાય કરતી વખતે એ પૂછવામાં આવે છે કે હું પૈસા ભરું છું એ મને કેટલા પાછા મળશે. હવે ઇન્સ્યોરન્સ કેટલા પાછા મળશે એના માટે છે જ નહીં, એના માટે તો FD છે જ, એના માટે PPF છે જ, એના માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જ. ઇન્સ્યોરન્સ એના માટે છે, તમે નથી તો શું થશે એના માટે. So keep in mind, this is the first lesson and the first topic I have covered. Second most important જે insurance છે that is health insurance. જે fortunately આમ તો unfortunate છે કે કોવિડ આવ્યો, પણ fortunately health insurance માટે કારણ કે કોવિડના કારણે મેજોરિટી લોકોને ખબર પડી ગઈ કે મેડિક્લેમ વગર ચાલશે નહીં અને મેજોરિટી લોકોએ મેડિક્લેમ લઈ લીધા છે, રાઈટ. છતાંય હું એમાં પાછો એક સવાલ પૂછી લઉં કે કેટલા લોકો પાસે મેડિક્લેમ 1 કરોડનો છે? અગેન પાછો ફની સવાલ કે અરે 1 કરોડના મેડિક્લેમ તોડાવો, તમે આવી બધી વાત ના કરો, બધી કરોડોની વાત ના કરો. ચલો 50 લાખ થોડું ઘટી આપણે વ્યાજબી રાખ્યું, 25 લાખ, 10 લાખ, એમાં તો હાથ ઉપર થવા જોઈએ. 10માં નહીં થાય તો ઇમિડિયેટલી પહેલું કામ એ કરજો, તો એમાં બી 5-7 હાથ જ ઉપર છે, રાઈટ. ધ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે આની કોસ્ટ બી બહુ મોટી નથી. આપણે ટ્રેડિશનલી 3 લાખ 5 લાખના ઇન્સ્યોરન્સ લેવા ટેવાયેલા છે અને એના 15-20-25 હજારના પ્રીમિયમ ભરીએ જ છીએ. બટ દેર ઇઝ અ કન્સેપ્ટ ઓફ સુપરટાવર જે રિસેન્ટલી છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં બહુ પોપ્યુલર થયો. એમાં બી કોવિડ દરમિયાન તો કંપનીઓએ સારું એવું માર્કેટિંગ એનું કર્યું કે જે એવું કહે છે કે તમારા પહેલા 5 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ મારી પાસે લેવા આવવાનું નહીં, પણ 5 લાખ ઉપર ખર્ચો આવે તો જ મને કહેવાનું ક્લેમ માટે. તો એને ડિડક્ટેબલ પોલિસી કહેવાય, જેમાં પહેલા 5 લાખ 10 લાખ 3 લાખ જે તમે ડિડક્ટેબલ લો એ તમે કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો. એટલો ઇન્સ્યોરન્સ તમને એ કંપની તરફથી નહીં મળે, એના ઉપરનો ઇન્સ્યોરન્સ તમને એ કંપની આપશે જો ખર્ચો વધારે આવ્યો તો. તો એની કોસ્ટ શું છે? તો એની કોસ્ટ જે બેઝ પોલિસી છે ને એના કરતાં 20-30% જ છે. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 5 લાખની કે 10 લાખની પોલિસીનું પ્રીમિયમ 20-25-30 હજાર ભરતા હોય તો 50 લાખની ટોપઅપનું પોલિસીનું પ્રીમિયમ 10,000 છે કે 5,000 છે. એનું પ્રીમિયમ 1 લાખ 2 લાખ નથી. તો તમે જે પ્રીમિયમ ભરો છો એમાં 20-30-40% ઉમેરીને તમે તમારું જે સમ એશ્યોર્ડ છે એ 10 ટાઈમ્સ કે 20 ટાઈમ્સ વધારી શકો છો. ઇટ ઇઝ મચ રિક્વાયર્ડ, કારણ કે અત્યારના જમાનામાં હોસ્પિટલ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ સારી જગ્યાએ એડમિટ થાવ, પહેલાં તો એ શું છે કે હોસ્પિટાલિટી કંપની છે, રાઈટ. હોસ્પિટાલિટી કંપનીમાં શું હોય કે જેટલી સર્વિસીસ વધારે એટલો ચાર્જ વધારે. તો ત્યાં પણ એ જ થાય છે. પહેલાંની 5 લાખની પોલિસીમાં રૂમ રેન્ટનું કેપિંગ હતું કે 3,000-4,000નો રૂમ તમે લઈ શકો. અત્યારે તમારા ઘરની બાજુમાં કોઈ નાની હોસ્પિટલ હશે ને એનો રૂમ બી 3,000માં નથી મળતો. ફોરગેટ અબાઉટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ. ત્યાં તો તમે જો સિંગલ પ્રાઇવેટ રૂમમાં જતા રહ્યા ઝાયડસ જેવી કેટેગરીમાં તો 7-8 હજારથી તો સ્ટાર્ટ થાય છે. તો તમારી 5-7 લાખની પોલિસી તો એ એફોર્ડ જ નહીં કરી શકે. અને જ્યારે ટ્રીટમેન્ટની વાત આવે છે ને ત્યારે કોઈ આ કન્સેપ્ટ યાદ રાખતું નથી. ત્યારે શું કહેવામાં આવે છે? ડૉક્ટરને ઇન્સ્ટ્રક્શન શું આપવામાં આવે છે? કઈ ચિંતા કરતા નહીં, આ વ્યક્તિને કંઈ થવું જોઈએ નહીં. પછી ડૉક્ટરને તો મજા આવે કે હા બરાબર છે તો મને વાંધો નથી. હવે જ્યારે પોલિસી આવે છે કે મારી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ છે ત્યારે ખબર પડે છે કે બિલ તો 10 લાખનું છે, પોલિસી 5 લાખની છે. એમાં બી જો તમે રૂમ અપગ્રેડ કરાવી દીધો તો ડિડક્ટેબલ આવે. એવું નથી કે ભાઈ તમારી પાસે 7 લાખની પોલિસી હોય 7 લાખનું બિલ આવે તો બધું મળશે. નો, કારણ કે એ પોલિસીની અંદર બી ઇનબિલ્ટ ફીચર્સ, એ ફીચર્સ પ્રમાણે તમને પૈસા મળશે. સાથે સાથ મળશે એ જરૂરી નથી. તો અહીંયા બે વસ્તુ અગત્યની છે. એક, સફિશિયન્ટ સમ એશ્યોર્ડ, 5-10 લાખ નહીં ચાલે, 25-50 લાખ કરોડ સુધી પણ તમે જઈ શકો છો. અને સેકન્ડ, તમારી પોલિસી એવી પાવરફુલ હોવી જોઈએ કે જે પોલિસીની અંદર કોઈ એક્સ્ટ્રિક્ટ માર્ક નહીં, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન નહીં હોય કે આ મળશે, આ નહીં મળે, આ આવી રીતે મળશે, આ એવી રીતે મળશે, એવું નહીં હોય. એટલે તમારે બે કામ કરવા પડશે. એક, તમારી પોલિસી ઓડિટ કરો કે એની અંદર મારે જે જોઈએ છે એ બધું કવર છે કે નહીં. અને સેકન્ડ, મારો સમ એશ્યોર્ડ કેટલો છે. જો ઓછો છે તો એને તમારે
એનહાન્સ કરવો રાઈટ. થર્ડ and most important product again is PA policy, personal accident policy. પણ ટ્રેજેડી એ છે કે ઇન્ડિયામાં આ પોલિસી ફક્ત ને ફક્ત 1% લોકો પાસે છે રાઈટ. આમાં આપણે બી સર્વે કરવો હોય તો અહીંયા કરી શકીએ. હમણાં રિસેન્ટલી પાછો એમાં ટ્રેન્ડ બદલાયો છે. ઘણી બેંકોએ ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી આપવાની ચાલુ કરી છે કે લોકો પાસે હોઈ શકે છે. પણ છતાં બી પૂછી લો કે કેટલા લોકો પાસે PA પોલિસી છે. 6, 7, 8 લોકો તો આમાં બી છે. એટલે અગેન એ ગ્રુપ કવરેજ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કવર છે, ચેક કરવું પડે કારણ કે ગ્રુપ કવરેજમાં બધા ફીચર આવતા નથી. હવે PA પોલિસીનું નાનકડું તમને ઉદાહરણ આપું. આપણે ટર્મ પ્લાનની વાત કરી. ટર્મ પ્લાનના પૈસા ક્યારે મળે? લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા ક્યારે મળે? Death પછી. હવે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા ક્યારે મળે? હોસ્પિટલાઇઝ થાવ તો. હવે તમે એક સિચ્યુએશન ઇમેજિન કરો જેની અંદર તમારો એક્સિડન્ટ થાય છે, મારો થાય છે, તમારો નહીં થાય, બસ 6 મહિના સુધી ઘરે રહેવાનું થયું અને તમારો એવો નેચર છે જોબનો કે બિઝનેસનો કે જેની અંદર તમારી ઇન્કમ બંધ થઈ ગઈ છે કારણ કે તમારી હાજરી વગર ઇન્કમ નહીં આવે. જોબ હશે તો નેચરલી કંપનીની જે SL ની પોલિસી હશે ત્યાં સુધી પૈસા આપશે, પછી નહીં આપે. ને બિઝનેસ હશે તો નેચરલી તમે જશો નહીં તો થવાનું નથી. એ કેસની અંદર તમારી ડેથ થતી નથી તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ શું કહે છે? મારા પૈસા જોઈતા હોય તો ભરવું પડે. મેડિક્લેમ શું કહે છે? તમે જ્યાં સુધી હોસ્પિટલમાં છો ત્યાં સુધી વાંધો નથી, એ પૈસા હું આપી દઈશ, પણ હવે ઘરે 6 મહિના આરામ કરવાનો છે એ મારે લેવા દેવા નથી. પર્સનલ એક્સિડન્ટ પોલિસી એન્શ્યોર્સ કે તમારી ઇન્કમ પણ બંધ ના થાય, ટેમ્પરરી અને પરમાનન્ટલી. બંનેના એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ટેમ્પરરી કેવી રીતે? તો ટેમ્પરરી મેં 6 મહિનાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હોય કે કોઈ ફ્રેક્ચર છે, મેજર ફ્રેક્ચર છે અને એવું કહ્યું ડૉક્ટરે કે 6 મહિના સુધી ઘરે રહેવું પડશે. તો એ 6 મહિના સુધી તમે જે પોલિસી લીધી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 50 લાખનો PA છે, તેમાં વીકલી 50,000 એટલે મહિને 2 લાખનો બેનિફિટ આવે. તો 2 લાખ ઇન્ટુ 6 12 લાખ, તો તમને 12 લાખ રૂપિયા મળી જશે. એ તમારું ઇન્કમ રિપ્લેસમેન્ટ પ્લાન થઈ ગયું કે ભાઈ મારી ઇન્કમ ચાલુ નથી તો એની સામે મને કોઈ કંપનીએ ઇન્કમ આપે. સેકન્ડ સિચ્યુએશન પરમેનન્ટ ડિસેબિલિટી. તમારું બોડીનું એવું ઓર્ગન પરમેનન્ટલી ડેમેજ થઈ ગયું, હાથ, પગ, આંખ, રાઈટ. તો એ કેસમાં શું થશે? એ કેસમાં તો તમે પરમેનન્ટલી કામ કરવાને લાયક નહીં. પગ કે હાથ જ નહીં હોય, આંખ જ નહીં હોય તો કામ કેવી રીતે કરશો? હવે ડેથ નથી થઈ, અગેન લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની શું કહેશે? ડેથ વગર નહીં પડે, હેલ્થવાળા હોસ્પિટલનું બિલ આપી દેશે. કામ તો થવાનું જ નથી, પરમેનન્ટ નથી થવાનું. તો શું? તો એનો જે સમ એશ્યોર્ડ હોય, તમારી 50 લાખની પોલિસી હોય તો 50 લાખ, કરોડની પોલિસી હોય તો કરોડ, એ સમ એશ્યોર્ડ તમને લમસમ મળી જાય છે, એક સાથે મળી જાય છે, જેથી કરીને તમારું એના બેઝિસ ઉપર આગળની ઇન્કમ ચાલુ રહે. અને આ પોલિસી પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે એક્સિડન્ટ એટલે કયો એક્સિડન્ટ? એ બી એક સવાલ આવે કે એક્સિડન્ટ તો ક્યાં થાય છે, આ પોલિસીની જરૂર જ નથી. તો આમાં ખાલી રોડ એક્સિડન્ટની વાત નથી. ઘરની અંદર તમે નાહવા ગયા છો તો બાથરૂમમાંથી લપસીને પડી ગયા અને ફ્રેક્ચર થયું તો એ બી એક્સિડન્ટ છે. અત્યારે આપણે કોન્ફરન્સ હોલમાં બેઠે છીએ, ઉપરથી ઝુમ્મર પડ્યું અને વાગ્યું તો એ બી એક્સિડન્ટ છે. એની ટાઈપ ઓફ એક્સિડન્ટ જેની ડેફિનેશન તમે ગૂગલ કરો ને, એક્સિડન્ટની ડેફિનેશન શું, તો એ બધા એક્સિડન્ટ આવી ગયા જે એક્સિડન્ટલી થયેલા છે, જે તમારા કંટ્રોલમાં નહોતા, એ બધા છે. એ દરેક વસ્તુમાં PA પોલિસી તમને કામ લાગે છે. ફોર્થ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોલિસી મોટર, જેની મારે ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે બાય લો કમ્પલસરી જે ગવર્મેન્ટે કીધેલું છે કે ગાડી તમે શોરૂમમાંથી ઇન્સ્યોરન્સ વગર બહાર કાઢી શકો નહીં. વાયરની એ છે, આપણી ઇન્ડિયાની સિચ્યુએશન એ છે કે ગાડીની પોલિસી બધાની પાસે છે, પોતાની પર્સનલ એક્સિડન્ટ પોલિસી કોઈ પાસે નથી. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી નથી. ગાડીની કિંમત કેટલી છે તો કે 15 લાખ, 20 લાખ, 25 લાખ એની પોલિસી છે અને એનું પ્રીમિયમ આપણે ભરીએ પણ છીએ 30, 40, 50 હજાર અને એ પણ નથી પૂછતા પાછા કેટલા આવશે. પણ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લેવાની છે તો મને કેટલા મળશે, મેચ્યોરિટી શું મળશે, કમિશન કેટલું મળશે, એ બધા જ સવાલો આવે. હવે ગાડીની કિંમત વધારે છે કે લાઈફની કિંમત વધારે છે? નેચરલી લાઈફની. તો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્સ શુડ બી ગિવન ટુ લાઈફ પોલિસીસ. ખાલી મોટર પોલિસી તો કાયદો છે એટલે લીધી, કાયદો નહીં હોત તો કદાચ એમાંય આપણે આળસ કરતા, રાઈટ. અને એમાં સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એમાં આળસ બિલકુલ નહીં કરતા કારણ કે એક થર્ડ પાર્ટી કવર હોય છે. તમારી ગાડીનું કવર નહીં લો તો બી ચાલશે, પણ જો થર્ડ પાર્ટી કવર નહીં હોય અને ભૂલથી રિન્યૂ કરાવવાની ગાડીની પોલિસી ભૂલી ગયા અને તમે
આ બિલિયનર સ્ટેટ બાજુ નીકળ્યા હોય અને સવારે ગૌતમભાઈ અદાણીને જો ઉડાડી દીધા અને થર્ડ પાર્ટી પોલિસી નહીં હોય તો બહુ મોટું જોખમ ઊભું થઈ જશે. કારણ કે એની જે વેલ્યુ છે હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ ઇચ ઇન કરોડ્સ. થર્ડ પાર્ટી પોલિસી એના માટે હોય છે કે તમે કોઈ સામેની વ્યક્તિને ડેમેજ કરો છો તો એના પૈસા પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ભોગવશે. હવે એ કેટલી વેલ્યુ છે એ ડિફાઇન નથી. તો મોટર ઇન્સ્યોરન્સ પણ ટાઈમે રિન્યુ કરાવી લેજો. એ લોન્ચ હોય મને ખબર છે, પણ રિન્યુઅલ ભૂલતા નહીં, કારણ કે એમાં થર્ડ પાર્ટીનો કમ્પોનન્ટ છે બહુ અગત્યનો છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ હોમ ઇન્સ્યોરન્સ. પીએની જેમ આ પણ એક એવી પોલિસી છે જે ઇન્ડિયામાં બહુ ઓછા લોકો પાસે છે, હાર્ડલી 1-1.5% લોકો પાસે છે. અને એમાં પણ કોની પાસે? જેની પાસે હોમ લોન એક્ટિવ છે. કેમ કે બેંકને ખબર છે આની સિરિયસનેસ, એટલે એ લોન આપતા પહેલા ફરજિયાત આ પોલિસી આપી દે છે. પણ જેની પાસે લોન નથી અથવા લોન પતી ગઈ છે એને ક્યારેય આ પોલિસી ખોલીને જોઈ નથી. હવે આ પોલિસી પણ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? હોમ ઇન્સ્યોરન્સમાં ઘણા બધાના મીથ છે, ઘણા બધા એવું વિચારે છે, પરસેપ્શન છે કે ભાઈ ઘરને તો શું થાય, અર્થક્વેક ને વાવાઝોડું તો વન્સ ઇન અ વાઇલ આવવાના છે, તો શું કામ આ પોલિસીની જરૂરત છે? પણ એ જ ખાલી ડેમેજ નથી. તમે એક નોર્મલ સિચ્યુએશન વિચારો, અત્યારે વિન્ટર ચાલે છે સિઝન, અને નેચરલી બધા બાથરૂમમાં ગીઝર યુઝ કરતા હશે, રાઈટ? હવે એમાં શોર્ટ સર્કિટ થઈ અને બાથરૂમનું આખું ફર્નિચર કે એસેસરીઝ બધી ડેમેજ થઈ, તો એનો બી કોસ્ટ છે. તમે કિચનમાં રસોઈ બનાવો છો અને કુકર કે ગેસ સ્ટવ તો બહુ ઓછા લોકો સિલિન્ડર તો વાપરે છે, મેજોરિટી જગ્યાએ પાઇપલાઇન થઈ, પણ તમે કુકર ઉપર કંઈ કુકિંગ કરી રહ્યા છો અને કુકર બ્લાસ્ટ થાય છે તો તમને પણ ડેમેજ થઈ શકે છે, કિચનના ફર્નિચરને પણ ડેમેજ થઈ શકે છે. બેડરૂમની અંદર એસી ચાલે છે, એસીમાં શોર્ટ સર્કિટ થઈ આખા બેડરૂમનું ફર્નિચર ખરાબ થઈ શકે છે. આ બધી કોસ્ટ છે ને નાની છે, 3 લાખ 4 લાખ 5 લાખ રૂપિયા છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે હોમ ઇન્સ્યોરન્સની કોસ્ટ શું છે? તો કે હાર્ડલી એની વર્ષે 1000, 1500, 2000. તમારે જે બંગલો હશે ને 5 કરોડનો બંગલો, તો બી 3-4 હજારથી વધારે પ્રીમિયમ નહીં, બિકોઝ એની અંદર લેન્ડની કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ મળતો નથી, ખાલી સ્ટ્રક્ચરનો ઇન્સ્યોરન્સ છે. આ સ્ટ્રક્ચરની કિંમત શું હોય? કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ જેટલી હોય એટલી જ, તો એનું પ્રીમિયમ બહુ નાનું છે, બહુ ઓછું છે, રાઈટ? તો આ 5, જો હું એક મિડલ ક્લાસ ફેમિલી જે મેં એક્ઝામ્પલ લીધું એનું હું ટોટલ કરવા જાઉં છું ને, તો પ્રીમિયમ કેટલું આવે છે? એટલે હાર્ડલી 61,000. લાખો કરોડો નથી ખર્ચવાના આના માટે. તમારો પર્સનલાઇઝ પ્લાન બનાવશો તમારી ઇન્કમ પ્રમાણે, તો એ પ્રીમિયમ બી 50-60 હજારથી લઈને લાખ 1.5 લાખમાં પતી જ જશે. પણ મીથ અબાઉટ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ કે મારે મોટો ઇન્સ્યોરન્સ જોઈતો હોય તો મોટું પ્રીમિયમ ભરવું પડે, મને ઇન્સ્યોરન્સ ભરું તો મારા પૈસા જવા નહીં જોઈએ, મને કંઈક પાછું મળવું જોઈએ. આ બધા પ્રશ્નોમાં નથી પડવાનું. તમારી હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ જે છે એ પ્રમાણે તમારી પાસે આ 5 ઇન્સ્યોરન્સ હોવા જોઈએ. હવે આ ખાલી તમારા માટે નથી, તમારી ફેમિલીને પણ સિક્યોરિટી આપવા માટે એટલા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? હમણાં ચર્ચા ચાલતી હતી, સાહેબે જે વાત કરી કે ડિફરન્ટલી એબલ્ડ લોકો માટે પણ કંઈ કરી શકાય. હવે તમારી પાસે જો એવું કોઈ ચાઇલ્ડ છે, સ્પેશિયલી એબલ ચાઇલ્ડ, તો એનું શું થશે? એટલે માની લો કે અર્લી ડેથ થઈ ગઈ, તમે જીવી ગયા 70-80 વર્ષ, તો વાંધો નથી, તમે એનું બધું ધ્યાન રાખી લેશો. અનફોર્ચ્યુનેટલી તમને 35-40-45 જગ્યાએ થઈ ગયું તો બે ચેલેન્જ છે. ફાઇનાન્શિયલી કોણ ધ્યાન રાખશે, ઇમોશનલી કોણ ધ્યાન રાખશે? તો ઇમોશનલી તો જે ગાર્ડિયનશિપ, લેટર ઓફ ગાર્ડિયનશિપની વાત કરી સાહેબ, એ બી તમે કરી શકો છો, એ બી આખો બિલ રાઇટિંગનો સબ્જેક્ટ છે, એના ઉપર બી એક સેશન થઈ શકે. પણ ફાઇનાન્શિયલી તો તમે અત્યારથી પ્લાન કરી જ શકો છો. તમે એવી પોલિસી બાય કરો કે જેની અંદર શું છે કે પૈસાથી એની સિક્યોરિટી થઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પ્રોટેક્શન, જે પિરામિડનું પહેલું પિલર છે. જ્યારે તમે પ્રોટેક્શન પાર્ટ પૂરો કરી લો છો, સફિશિયન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લો છો, પછી નેક્સ્ટ પાર્ટ આવે છે પેસિવ ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટે સેવિંગ્સ પ્લાન, કે જેને આપણે ઇન્ડિયાની અંદર કોરિલેટ કરી શકીએ એફડી, પીપીએફ, પોસ્ટ, એ બધા સાથે. મેજોરિટી ઇન્ડિયન્સ પૈસા પહેલાં જ્યારે કમાવાનું સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે સૌથી પહેલી જર્ની અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. વાય? ધ રીઝન ઇઝ કે ટ્રેડિશનલી આપણે પ્રમાણે ટેવાયેલા છે કે ભાઈ મારી પાસે એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ જે સેફ હોય, સિક્યોર હોય અને મને ફિક્સ રિટર્ન આપે. ધેન ધ થર્ડ સ્ટેજ સ્ટાર્ટ્સ કે ભાઈ આ બી પતી ગયું છે કે સફિશિયન્ટ પ્લાન કરી લીધો છે, પછી ગ્રોથ આવે કે ભાઈ હવે થોડું મને વધારે રિટર્ન જોઈએ છે, મારા એસ્પિરેશન્સ પૂરા કરવા છે. તો એમાં તમે પેસિવ ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઇક્વિટી, બોન્ડ્સ એવા બધા રસ્તા અપનાવો છો. એ બી પતી ગયો છે. તો ધેન ફોર્થ સ્ટેજ ઇઝ સ્પેક્યુલેશન. ત્યાં એવી ઈચ્છા થાય કે ભાઈ હવે મારી પાસે સફિશિયન્ટ પૈસા છે તો થોડું આપણે ફ્યુચર ઓપ્શન કરી લઈએ, થોડું ગોવામાં જઈને કેસિનોમાં આંટો મારી લઈએ. તો દેટ ઇઝ ધ ફોર્થ સ્ટેજ, રાઈટ? ફિફ્થ
વેલ્થ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવે, એસ્ટેટ પ્લાનિંગ આવે, વિલ રાઇટિંગ આવે કે અમારી પાસે જે છે નથી તો કોને મળશે, કેટલું મળશે, કેવી રીતે મળશે, એનું એક્ઝિક્યુશન. અનફોર્ચ્યુનેટલી આ સ્ટેજ ઇન્ડિયાની અંદર બધા પાસે સફિશિયન્ટ નથી, છે પણ બિટ્સ એન્ડ પીસીસમાં છે. સેકન્ડ સ્ટેજમાં બહુ ટેન્શન નથી, રેગ્યુલર સેવિંગ બધાએ કરે છે. ઇન્ડિયા ઇઝ અ કન્ટ્રી ઓફ સેવર્સ. આખી દુનિયાને ખબર છે કે સૌથી વધારે બચત કોણ કરે છે તો કે ઇન્ડિયન્સ. તમારી ઇન્કમના તમે માર્ક કરજો 25-30% આસપાસ બચત તમારી હશે, કારણ કે નોર્મલ આખા ઇન્ડિયાનો રેટ છે. કદાચ અર્લી એજમાં ઈએમઆઈ ચાલતા હોય તો એ 25-30%ની જગ્યાએ 10-15%, પણ સેવિંગ આપણા બ્લડમાં છે ઇન્ડિયામાં. એટલે આ સ્ટેજમાં બહુ વાંધો નથી, પણ થર્ડ સ્ટેજમાં પાછો મોટો ગેપ છે. રિસ્ક લેવાની તૈયારી નથી. એ રિસ્ક લેવાની તૈયારી નથી એના કારણે આપણે અહીંયા જઈએ છીએ, અને અહીંયા જઈએ છીએ પછી બીજા પ્રકારનો રિસ્ક ચાલુ થાય છે, એ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીશું. ફોર્થ સ્ટેજ ઇમિડિયેટ આવી જાય છે. ફોર્થ સ્ટેજમાં બહુ વાંધો નથી પાછો, કે આ વાંધો નહીં, તો અત્યારે માર્કેટ તેજીમાં જ છે, આપણે બધા આઈપીઓ બી ભરાય અને શેર સવારે લઈને સાંજે વેચી બી દેવાય, એની બહુ ચિંતા નથી. એમાં બી આપણે પાછા ગુજરાતીઓ સ્પેશિયલ જોખમ લેવાનું, આ બંનેમાં બધી મજા આવે. તો આ સ્ટેજની મને ટેન્શન નથી, એટલે આ સ્ટેજની ચર્ચા કરવાની બહુ જરૂર નથી. પાછું પાંચમા સ્ટેજમાં પ્રોબ્લેમ છે. હું જો અહીંયા પાછળના ઇન્સ્યોરન્સમાં સવાલ પૂછ્યો, એવું સવાલ પૂછું કે કેટલા લોકોએ વીલ બનાવેલી છે પોતાની, તો કેટલા લોકો હાથ ઉપર કરશે? 2 ગેપ છે. તો ધેર ઇઝ અ ગેપ. તો આ જે પિરામિડ છે ને કમ્પ્લીટ નથી. અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા વાંધો નથી, અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા વાંધો નથી, અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે. હવે આ જે વાંધો નથી એને તો દૂર કરી દેવાનું છે, એની એકચ્યુઅલી જરૂર છે જ નહીં. એ શોર્ટ ટર્મ થ્રીલ છે, એ થ્રીલમાં કદાચ મજા બી આવે અને કદાચ અડધા બી થઈ, એટલે એની જરૂર નથી લાઈફમાં. બહુ વધારે પૈસા હોય, થોડા ઘણા પૈસા એમાં વાપરો તો બહુ વાંધો નથી. પણ આના વિશે અને આના વિશે, આ બે સ્ટેજ વિશે બહુ સિરિયસલી ચર્ચા કરવાની જરૂર છે. તો આજે આપણે આની ચર્ચા નહીં કરીએ વેલ્થ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની, એના માટે આખો 1 કલાક 1.5 કલાકનો સેશન આવે વિલ રાઇટિંગનો, એ બી ભવિષ્યમાં ક્યારેક કરવું હશે તો આપણે કરીશું. પણ આ સ્ટેજ ઉપર પાછી આપણે ચર્ચા થોડી ડિટેલમાં કરીએ. જેમ ઇન્સ્યોરન્સની ચર્ચા ડિટેલમાં કરીને એમ આ ગ્રોથ અને ડાયવર્સિફિકેશનની ચર્ચા થોડી ડિટેલમાં કરીએ, કેમ એની જરૂર છે. તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્લાનિંગ પાર્ટ. ત્યાંથી આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જર્ની સ્ટાર્ટ થશે. ઇન્સ્યોરન્સ તમે સફિશિયન્ટ લઈ લીધું, હવે પ્લાનિંગ ઉપર જઈએ. શું કામ પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ? તો લાઈફની અંદર પ્લાનિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ બધાને ખબર છે. અહીંયા સેશનમાં આવવા માટે પણ, આ સમય કાઢવા માટે પણ તમે પ્લાન કર્યો હશે. માની લો ફેમિલી વેકેશનમાં જવાનું છે, તો તમે કેટલા સમય પહેલા પ્લાન કરો? 1-2 મહિના? આમાં કોઈ વ્યક્તિ સ્માર્ટ આન્સર, મને ઘણા સેશનમાં એવા આન્સર મળે છે કે અમે તો આગલા દિવસે રાત્રે નીકળી ગયા. તો થાય એવું, માઉન્ટ આબુ જવું હોય તો થાય, પણ પછી યુરોપ ટૂર કરવી હોય તો નહીં થાય. એટલે ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ લોકેશન. તો એવી જ રીતે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ છે. તમારી લાઈફમાં પણ ગોલ્સ છે. કેવા ગોલ્સ છે? શોર્ટ ટર્મ ગોલ્સ પણ છે, લોંગ ટર્મ ગોલ્સ પણ છે. શોર્ટ ટર્મ માટે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ઇમરજન્સી ફંડ તમે રાખી શકો છો. તમને ખબર છે કે આવતા મહિને મારે કામવાળીને સેલરી આપવાની છે, ધેટ યુ નો, એટલે એની તમે વ્યવસ્થા એક કરેલી છે કે 5,000 એને આપવાનું છે. પણ દેર આર લોંગ ટર્મ ગોલ્સ, જે તમને ખબર છે કે મારે 5 વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી, 15 વર્ષ પછી જરૂર પડવાની છે. ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન લઈ લો, ચાઇલ્ડના મેરેજ લઈ લો, તમારું રિટાયરમેન્ટ લઈ લો, સ્પેશિયલી એબલ ચાઇલ્ડ હોય તો એના માટે રેગ્યુલર ઇન્કમની વ્યવસ્થા કરવાની હોય તો એનું પ્લાનિંગ લઈ લો. એ બધા લોંગ ટર્મ પ્લાન છે. તો એ લોંગ ટર્મ પ્લાન તમારે ઇન સચ અ વે યુ હેવ ટુ પ્લાન કે જે તમને વેલ્થ ક્રિએટ કરી આપે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં રિટર્ન ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, વેલ્થ ક્રિએશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રિટર્ન તો તમને બધા અસેટ્સ આપશે. તમે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની એફડી કરશો તો બી ત્યાં વ્યાજ તો મળવાનું જ છે, પણ શું એ વ્યાજ તમારા એસ્પિરેશન કે તમારા ડ્રીમ્સ કે તમારા ગોલ પૂરા કરવા માટે સફિશિયન્ટ છે? ધ આન્સર ઇઝ નો. શું કામ નો? એના ઉપર થોડું ડિબેટ કરીએ, ડિસ્કસ કરીએ અને પછી એને આગળ વધીએ. પણ ત્યાં સુધી મીનવાઇલ એક આ રિટાયરમેન્ટ પ્લાનનું એક એક્ઝામ્પલ સમજીએ કે અગેન 40 વર્ષની વ્યક્તિ મેં તમને જે કીધું હતું એનું એક્ઝામ્પલ લઈ રહ્યો છું. 60 વર્ષનું રિટાયરમેન્ટ એજ લીધી છે, 85 વર્ષની લાઈફ છે, 5% જો રિટર્ન આવે છે. પોસ્ટ રિટાયરમેન્ટ રિટર્ન એટલે રિટાયરમેન્ટ થયા પછી જે મારી પાસે કોર્પસ છે એ હું જ્યાં ઇન્વેસ્ટ કરીશ એમાં મને રિટર્ન 6% મળશે. ઇન્ફ્લેશન 6% છે, રિટાયરમેન્ટ પછી 4% થઈ જશે. મંથલી એક્સપેન્સીસ કેટલો છે? 35,000 નું એક્ઝામ્પલ લીધું છે. કેમ 35,000? આપણે કઈ વ્યક્તિનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે? જે વ્યક્તિની ઇન્કમ મંથલી કેટલી છે? 1 લાખ. દરેક વ્યક્તિની ઇન્કમ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલી છે. એક બેઝિક એક્સપેન્સીસ, હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્સીસ,
બરોબર, રોટી કપડાં મકાન. સેકન્ડ જે પાર્ટ છે એ તમારી લક્ઝરી એક્સપેન્સીસ છે કે જેમાં તમે લક્ઝરી એડ કરો છો. જો એફોર્ડ કરી શકતા હોય તો સેકન્ડ પાર્ટ એમાં જ ગાડી મોટી આવે, ઘર મોટું થાય, ફરવાનું માઉન્ટ આબુની જગ્યાએ યુરોપની ટૂર આવે, એ બધા એક્ઝામ્પલ તમે લક્ઝરીમાં એડ કરી શકો. થર્ડ પોર્શન છે એ તમારું સેવિંગ્સ છે. એટલે દરેક વ્યક્તિની ઇન્કમ આ પ્રપોર્શનેટમાં વહેંચાયેલી છે. હવે આમાં પર્સન્ટેજ શું રાખવો ને એ તમારા ઉપર છે. આઈડિયલ પ્રપોર્શન એવો છે કે ત્રણેય વસ્તુ ઇક્વલી ડિવાઇડેડ હોવી જોઈએ. 33, 33, 33. જો એ ઇક્વલી ડિવાઇડેડ નહીં હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક ફાઇનાન્શિયલ ટ્રબલ આવશે. માની લો કે કોઈ સેવર છે, આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ કે બહુ મારવાડી જેવું કામ કરે છે, કંજૂસ છે, તો એ વ્યક્તિનું છે ને 50-60% સેવિંગ હશે. તે એને શું તકલીફ પડતી હશે? એની લાઈફમાં લક્ઝરી જોવા નહીં મળે. તમને એવું જ લાગશે કે આ કેમ આવી રીતે જીવે છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ એનો 50% પોર્શન લક્ઝરીમાં નાખે છે, એની ઇન્કમ 1 લાખ જ છે, પણ મોબાઈલ તો કે આપણે ભલે હપ્તે લેવો પડે પણ એપલ જ લેવાનો. તો એની લાઈફમાં શું પ્રોબ્લેમ હશે? સેવિંગ્સ નહીં. રાઈટ? તો આ બેલેન્સ કરવું પડશે અને ત્રણેય ઇક્વલી ડિવાઇડેડ રાખવું પડશે અને તો જ લાઈફમાં ક્યારેય કોઈ પ્રોબ્લેમ ફાઇનાન્શિયલી નહીં આવે. હવે એ ડિવાઈડ કરીએ તો 1 લાખમાંથી 33,000 એટલે મેં અહીંયા 35,000નું એક્ઝામ્પલ લીધું છે જે હાઉસ હોલ્ડ એક્સપેન્સ છે. એટલે આપણે એવું માનીને ચાલીએ છીએ કે રિટાયરમેન્ટ પછી મારી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે તો કે મને મારા હાઉસ હોલ્ડ એક્સપેન્સીસનો પ્રોબ્લેમ આવવો જોઈએ નહીં. તો જો એ અત્યારે 35,000 છે, મારી ઉંમર 40 વર્ષની છે, 60 વર્ષે હું રિટાયર થવાનો છું, 6%ની મોંઘવારી છે, તો 60 વર્ષે એ દર મહિને 35 જોઈતા હતા એ જગ્યાએ કેટલા જોઈશે? 1,12,000. ધીસ ઇઝ ધ રિયાલિટી ઓફ લાઈફ. આમાં ઘણા વડીલો બી છે જે આ વાતને કોરિલેટ કરશે કે આજથી 20 વર્ષ પહેલા કેટલા રૂપિયામાં ઘર ચાલતું, આજે કેટલામાં ચાલે છે. તો 5,000માં બી ચાલતું, આજે 50,000 જોયું છે. તો એ સેમ વસ્તુ આવતા 20 વર્ષ પછી પણ થવાની છે. હવે જો મને 1,12,000ની જરૂર પડવાની હોય તો મારા બેંક એકાઉન્ટમાં 60મા વર્ષે બેલેન્સ કેટલું જોઈશે? 2,68,00,000. ઓલમોસ્ટ 3.5 કરોડ રૂપિયા મારી રિટાયરમેન્ટ કિટી જોઈશે. જે વ્યક્તિની આવક મહિને 1 લાખ રૂપિયા છે અને જો 40 વર્ષની ઉંમર છે તો યુ હેવ ટુ એન્શ્યોર કે તમે 60 વર્ષે પહોંચો ત્યાં સુધીમાં 2.5 કરોડ રૂપિયા તમારા બેંકમાં જમા થઈ જાય. અધરવાઇઝ દર મહિને 1,12,000 આવશે નહીં. હવે રિટાયરમેન્ટ પછીની સિચ્યુએશન શું થાય? અગેન અ ફની એક્ઝામ્પલ, કોઈ ખોટું નહીં લગાડતા, પણ તમે નોર્મલી ક્યારેય વિચાર્યું છે શાંતિથી કે ભાઈ નોર્મલી બધી યાત્રાઓ જે આપણી થાય, ચારધામ કે જે બી તમારું તીર્થ હોય, એ બધી મોટી ઉંમરમાં જ કેમ થાય? ક્યારેય વિચાર્યું? બધાને ભગવાન કેમ 50-55 પછી યાદ આવે? સેવિંગને ટાઈમ પણ ત્યારે અનુકૂળ હોય. ઓકે, પૈસા મને એ વખત તો સેવિંગ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને, હે? જવાબદારી એટલું સેવિંગ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ઓકે. કે આપણે લક્ઝરી માટે બહુ જ ઓછો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ બધા જ પ્રશ્નના જવાબ સાચા છે. ધ રિયાલિટી ઇઝ કે જ્યારે તમારી એક્ટિવ ઇન્કમ છે ને ત્યારે તમે ઈએમઆઈ ઉપર જ ઉભી જઈ આવશો, પણ રિટાયર થયા પછી ઈએમઆઈ નો ઓપ્શન નથી. તો શું કરવું પડે? તો કે સિનિયર સિટીઝનનું ગ્રુપ ભેગું કરો, એક બસ બાંધો અને આપણે આજુબાજુના બેઝિક પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે પ્રોપર ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન નથી. બાકી યુરોપ ટૂર તો રિટાયરમેન્ટ પછી પણ થાય, કેમ નહીં? 100%. પણ ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ પ્લાન. પણ જ્યારે પ્લાનિંગ કર્યું હતું, સેવિંગ કરેલું છે, ઇન્ડિયામાં સેવિંગનો પ્રોબ્લેમ નથી. અગેન આઈ એમ રિમાઇન્ડિંગ યુ કે તમે 1 લાખ રૂપિયામાંથી 35,000ની બચત કરેલી જ છે, પણ એ બચત એવી રીતે કરેલી છે કે રિટાયરમેન્ટ પછી એ 2.5 કરોડ ભેગા નથી થયા, 1.25 કરોડ જ થયા છે. અને 1.25 કરોડમાં પાછું પ્રોબ્લેમ નથી. 1.25 કરોડમાં એવું લાગે કે આઈ એમ કરોડપતિ, એનોય વાંધો નથી, પણ એનાથી લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવાશે નહીં. હવે આજમાં જે નથી જીવાતી તો આજથી 20 વર્ષ પછી તો એ સિચ્યુએશન વુડ બી ડિફરન્ટ. એ તો કરોડ રૂપિયાની કોઈ વેલ્યુ જ નહીં હોય, રાઈટ? તો એ 2.5 કરોડ રૂપિયા જો મારી પાસે હશે તો મારું આ મંથલી એક્સપેન્સીસ આવતા 25 વર્ષ, કેમ કે 85 વર્ષની મેં લાઈફ સ્પાન ગણી છે, એવરેજ 85 વર્ષની એજ ગણી છે. હવે એના માટે મારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કરવું પડે? જો 12%નું રિટર્ન આવે તો મંથલી 29,000 રૂપિયા અને ટોપઅપ સાથે. નોર્મલી અમે ટોપઅપ પ્રિફર કરીએ છીએ કે ઇન્કમ એક સાથે ફ્લેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી. તમારી ઇન્કમ પણ દર વર્ષે વધે છે. આજે 1 લાખ હશે તો આવતા વર્ષે એમાં 5-7 હજારનો વધારો થશે. નોર્મલી ઇન્કમ ઘટતી નથી, ગ્રેજ્યુઅલી વધે છે. તો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ ગ્રેજ્યુઅલી વધારી શકો. તો જો ટોપઅપ સાથે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો દર મહિને 14,391 રૂપિયા તમારા 2,68,00,000ના ગોલ માટે તમારે રાખવા પડે. હવે થાય છે શું? બચત તો થઈ રહી છે, આ 14,000 ની 30,000.
એમાં ટ્વિસ્ટ એ છે કે બચત જ્યાં થઈ રહી છે ને એ નોર્મલી ટ્રેડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં થઈ રહી છે, રાઈટ? પોસ્ટનું રિકરિંગ થતું હશે, LICની પોલિસી હશે, પણ ટર્મ પ્લાન નહીં હોય, સેવિંગ પ્લાન હશે, FD થતી હશે. હવે તમે બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જુઓ. મેં તમને 12%નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું. 12% તમારે 14,000 બચાવવાના છે. હવે જે 6% તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો મંથલી રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી થઈ જાય છે? એ જ 2,68,00,000 માટે ઇટ ઇઝ 73,000. ટોપઅપ સાથે પણ એ કેટલી છે? 31,000. વિથ ટોપઅપ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ 31,000. હવે 31,000 એટલે તમારા ઇન્કમનો કેટલો પોર્શન થઈ ગયો? 31%. એક જ ગોલ માટે તમે 31% પૈસા સ્પેર કરી દીધા છે, તો બીજા ગોલનું શું થશે? કોમ્પ્રોમાઇઝ. એટલે થાય છે શું કે ભાઈ વાત તારી સાચી છે, આપણે 31,000 ની બચત કરવી છે, પણ હવે રિટાયરમેન્ટ સિવાય બી બીજા ગોલ છે, એટલે વોટ યુ વિલ ડુ? તો કે ભાઈ કામ કરો, 14-15,000 રૂપિયા રિટાયરમેન્ટ માટે બચાવીએ, બાકીના 14-15,000 મારા બીજા ગોલ્સ અને બીજા છોકરાઓ માટેના એજ્યુકેશન માટેના મેરેજ માટે બચે. એટલે તમે 31,000 ની બચત કરી લીધી, પણ 2,68,00,000 ભેગા નહીં થાય, કારણ કે તમે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ચૂઝ કર્યું એ રિટર્ન જનરેટ નહોતું કરતું. તો હવે સોલ્યુશન શું છે? તો અગેન પાછું આ સ્લાઇડમાં જેનો જવાબ છે કે તમે કહી તો દીધું 12% ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ સિમ્પલ. 12% જે હું બોલું છું તો તમે બધા જ, હું બોલીશ તો ખરો જ, પણ મનમાં તો સવાલો આવી ગયા હશે. તમે સારું ઓડિયન્સ છો એટલે સીધો સવાલ નહીં પૂછો, પછી પૂછશો, પણ મગજમાં તો વિચારતા જશો 12% આવશે ક્યાંથી, એમાં જોખમ શું છે, હું જે પૈસા રોકું છું એ મૂડીનું શું થશે, 12% છોડો, હું જે આપું છું એ તો જતા નહીં રહે ને. આ બધા પ્રશ્નો ઊભા થઈ ગયા છે. ચાલો 5-10 મિનિટ થોડી એના ઉપર સ્પેન્ડ એટલે તમારા એ સવાલો બધા દૂર થઈ. તો બેઝિકલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો એનો એક બેઝિક મંત્ર છે કે તમે જ્યાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને, તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફ્લેશન કરતાં વધારે રિટર્ન જનરેટ કરતું હોવું જોઈએ. કેમ ઇન્ફ્લેશન કરતાં વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન જનરેટ કરતું હોવું જોઈએ? તો એનો સિમ્પલ કન્સેપ્ટ છે કે તમારી પાસે માની લો આજે 10 લાખ રૂપિયા છે. હવે એમાં આપણે જોખમ જોવા છે કે કેટલા પ્રકારના જોખમો હોય. તો જોખમ જોતા જઈએ તો કેટલા જોખમ આવે? સૌથી સેફ જગ્યા કઈ? ચલો ક્વેશ્ચન ચેન્જ કરીએ. સૌથી સેફ પોસ્ટ ઓફિસ, ગોલ્ડ, એનાથી સેફ, એનાથી સેફ એનાથી સેફ સૌથી સેફ ક્યાં છે? કે બાકી બધી જગ્યાએ રિસ્ક તો છે, એફડીમાં જોખમ તો છે, અલગ પ્રકારનું જોખમ છે, પણ જોખમ છે. તો હવે ઘરે મૂકી રાખીએ છીએ 10 લાખ રૂપિયા, ક્યાંય રોકતા નથી, કારણ કે આપણને ટિકિટ લાગે છે, કોઈને અપાય નહીં. હવે પૈસા ઘરે રાખ્યા, જ્યારે બી જરૂર પડશે ત્યારે યુઝ કરવાના છે. 10 વર્ષ પછી જરૂર પડે અને તમે બજારમાં ગયા વસ્તુ ખરીદવા, તો એ 10 લાખ રૂપિયાની કિંમત 10 વર્ષ પહેલા જે હતી એ જ હશે? તો કેટલી હશે? 10 ગણી. વેલ્યુ કેટલી છે? વેલ્યુ 10 ગણી તો રોકો તો થાય. આપણે ઘરે રાખીએ વધે કે ઘટે? ઘટે. પહેલા તો ઘટે. તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ તો કોઈ દિવસ એવું વિચારીને કરીએ છીએ કે મારા પૈસા ઘટશે? તો જે વ્યક્તિ ઘરે પૈસા રાખે છે ને એ તો ઘટાડી દીધો છે. 10 વર્ષ પછી એ પૈસાની કિંમત અડધી છે. કેટલી? અડધી. 10 લાખ રૂપિયાના 5 લાખ રૂપિયા થઈ જશે. ભલે તમને લાગે 10, પણ એ બજારમાં એની કિંમત કેટલી છે? મોંઘવારીના કારણે. શેર બજારમાં 10 વર્ષે અડધા થતા નથી. એટલે ઘરે રાખવું એ વધારે જોખમી છે. પહેલા તો એ આપણે સ્વીકારવું પડે. મારા ઘરની અંદર પર્સનલી વાત કરું અને ભૂલે છું કે હું 10 દિવસ માટે ફરવા ગયો હોય, ચોર આવે તો પૈસા મૂકી લેજે, ઘરમાં કંઈ મળે નહીં. કારણ કે જેટલો બી ઇમરજન્સી ફંડ છે ને એ બી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં લિક્વિડ ફંડનો કન્સેપ્ટ છે. ઇમરજન્સી ફંડ બી ત્યાં જ પાર્ટ છે. ઓવરનાઇટ થઈ શકે છે. તમે બટન દબાવો મોબાઈલ એપમાંથી, બીજા દિવસે સવારે 10 વાગે તમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા આવી જશે. રાઈટ? ઓફકોર્સ આ મારી 100% વાઇટ ઇન્કમ છે એટલે હું કોન્ફિડન્સથી બોલી રહ્યો છું. પાછું કોઈ એવું કે મારી પાસે રોકડા છે તો શું કરું, તો એનો મારી પાસે કોઈ જવાબ નથી. તો હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર આવીએ. ઇન્ફ્લેશનની ઇફેક્ટ ખબર પડી ગઈ કે પૈસા નહીં રોકું તો અડધા થઈ જશે. હવે મેં રોક્યા અને સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં FD કરી,
વ્યાજ કેટલું મળે છે? 6, 7, 8%. સિનિયર સિટીઝન હશે થોડું વધારે મળે છે, પણ એવરેજ જે છે એ 7-8% આસપાસ છે. હવે તમે 10 વર્ષ માટે પૈસા રોક્યા તો 10 લાખના કેટલા થશે? તમે જે વ્યાજ છે 72 ભાગો ને એટલા વર્ષે પૈસા ડબલ થાય. તો 7% હોય અને તમારું 72 હોય તો 7,20,000 ને 7 થી 8 વર્ષની વચ્ચે ક્યાંક ડબલ થાય. 10 વર્ષની આસપાસ, 10 વર્ષની આસપાસ, સોરી. તો 10 વર્ષે પૈસા ડબલ થઈ રહ્યા છે. તો 10 લાખના કેટલા થશે પૈસા? હવે તમે બજારમાં જાઓ છો વસ્તુ ખરીદવા, તો એની કિંમત બી કેટલી થઈ ગઈ છે? 30 લાખ. સેમ, કારણ કે મોંઘવારી પણ વ્યાજના દરની સાથે સાથે જ ચાલે. આ ઇકોનોમિક્સનું કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય અથવા ફાઇનાન્સનું કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય તો આ બુકમાં લખેલું છે ચોપડીમાં કે નોર્મલી વ્યાજના દર મોંઘવારીની આજુબાજુ હોય. એટલે જ્યારે તમે ફિક્સ ગેરંટેડ ઇન્કમ વાળી પ્રોડક્ટમાં જાઓ છો તો એનું વ્યાજ કેટલું હશે? મોંઘવારીની આજુબાજુ. હવે મોંઘવારીની આજુબાજુ વ્યાજ હોય એટલે નોર્મલી તમારા પૈસાનો વૃદ્ધિ નથી થતી, વેલ્થ ક્રિએટ નથી થતી. એ પૈસા ખાલી બચે છે. તમને ફીલ આવશે કે મારા 10 ના 20 થયા, પણ એની કિંમત બી 20 થઈ ગઈ છે, એટલે એમાં કંઈ બહુ ફાયદો થવાનો નથી. તો ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગનો એક નિયમ છે કે તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ એ જગ્યાએ કરવું પડે જે મોંઘવારી કરતાં વધારે વળતર આપે. તો હવે મોંઘવારી કરતાં વધારે વળતર ક્યાં મળે એના ઉપર ચર્ચા કરવી પડે, અને એની સેફટી શું છે, ગેરંટી શું છે, એ બધા ટોપિક્સ આપણે ડિસ્કસ કરીએ, રાઈટ. અને આ મારો મેઇન અને લાસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, એના પછી બહુ લાંબુ નહીં ચાલે. નોર્મલી માં ટોપિક આવે એટલે ઇન્ફોર્મ કરી દઉં છું બધાને, એટલે એ ઘડિયાળ જોવાની ચિંતા નહીં રહે, બરાબર. તો ક્યાં મળે મોંઘવારી કરતાં વધારે વળતર? ક્યાં મળે તમારા હિસાબે? રિયલ એસ્ટેટ, બિઝનેસ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. હા, એટલે કે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વાત કરવા આવ્યા છો એમાં તો મળતું જ હશે. એ તો સ્માર્ટ આન્સર છે. ટ્રેડિંગ. હે? ટ્રેડિંગ. ટ્રેડિંગ શેનું? શેરનું કે વસ્તુનું? કંઈ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ, કોઈ પણ જે નોલેજ હોય આપણને. હા, બરાબર. ટ્રેડિંગ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ. કારણ કે તમે કોઈ પણ વસ્તુનું નોલેજ જ્યારે બજારમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છો દેટ મીન્સ તમે બિઝનેસ કરી રહ્યા છો. બીજું કંઈ યાદ આવે? 3 જ છે. ઇન્ડેક્સ ફંડ. ઇન્ડેક્સ ફંડ, ઓકે, એટલે શેર બજારમાં ઇક્વિટી. તો આમાં વધારે સમય નહીં લેતા હું જ આન્સર આપી દઉં. આવી ચોપડીમાં લખેલું છે, ઇકોનોમિક્સની, ફાઇનાન્સની કોઈ પણ બુક તમે વાંચશો તેમાં લખેલું છે કે મોંઘવારી કરતાં વધારે વ્યાજ તમને 2 અસેટ ક્લાસ આપી શકે છે દુનિયામાં, ઇન્ડિયામાં નહીં. દુનિયાના કોઈ પણ છેડામાં તમે જતા રહો, 2 અસેટ ક્લાસ એવા છે જે તમને હાયર રિટર્ન જનરેટ કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે, ઇન્ફ્લેશન કરતાં વધારે રિટર્ન જનરેટ કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. અને 2 અસેટ ક્લાસ છે, એક એસ્ટેટ એટલે રિયલ એસ્ટેટ અને એક છે ઇક્વિટી. ઇક્વિટી ઇઝ નથિંગ બટ બિઝનેસ. 2 એસેટ ક્લાસ છે. 2 થી વધારે ત્રીજો કોઈ એસેટ ક્લાસ નથી. તમે ગમે તે એસેટ ક્લાસમાં પૈસા નાખશો એ મોંઘવારીથી 1% વધારે હશે અથવા મોંઘવારીથી 1% ઓછું છે, એની આજુબાજુ ફર્યા કરશે. 2 એસેટ ક્લાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે રિયલ એસ્ટેટની ચર્ચા આપણે આજે નહીં કરીએ કારણ કે એ બધા માટે લાગુ પડતો વિષય નથી. કેમ? કારણ કે એના લિમિટેશન્સ છે. સૌથી પહેલું તો કે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમાઉન્ટ જ મોટી જોઈએ, એટલે કે મને પૈસા રોકવા છે, અહીંયા પ્રહલાદનગરમાં ઘર લેવું છે તો 1.25 કરોડથી સ્ટાર્ટ થાય છે. બધા પાસે 1.25 કરોડ નથી અને છે તો બી બધા પૈસા હું એક જગ્યાએ નહીં. સેકન્ડ ચેલેન્જ રિયલ એસ્ટેટનું એ છે લિક્વિડિટી. તમે કદાચ સારી જગ્યાએ પૈસા ઇન્વેસ્ટ બી કરી દીધા, કરોડ રૂપિયાનો ફ્લેટ બી લઈ લીધો, 10 વર્ષના અંતે કરોડના 2 કરોડ 2.5 કરોડ બી થઈ ગયા, તમને મજા બી આવી કે હા પૈસા ગ્રો થયા, 1 કરોડના 2.5 કરોડ થઈ ગયા. હવે તમારે એ પૈસાની જરૂર છે, દીકરીના મેરેજ આવે છે અથવા એને ફોરેન મોકલવાની છે અને તમે એ ફ્લેટને સેલ કરવા કાઢો છો, તો એ કેટલા સમયમાં વેચાય? તો એમ અંદાજે 6 મહિના. અહીંયાથી દેવાંગભાઈથી સ્ટાર્ટ કરીને પાછળ સમીરભાઈ બેઠા છે ત્યાં સુધી પૂછીશ ને બધાનો આન્સર અલગ હશે. દેવાંગભાઈ એમ કહે છે મારી પાસે એવો બ્રોકર છે કે 1 જ દિવસમાં વેચ્યા. સમીરભાઈ એમ કહે છે મારું ઘર 2 વર્ષથી વેચાતું નથી. તો લિક્વિડિટી ચેલેન્જ. હવે લિક્વિડિટી એવું કહેવાય નહીં થોડીક વાર રહી જાય, આ ઘર વેચાય એટલે મેરેજ કરીએ, એનો તો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આપણને સારું ઘર મળી ગયું છે, મેરેજ કરવાના છે, તો લિક્વિડિટી ઇઝ અ કન્સર્ન. ત્રીજું જોખમ રિયલ એસ્ટેટમાં રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક. રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે શું? તમારી પાસે જે પૈસા આવે છે એનું પાછું ફરીથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક. હવે તમે 2.5 કરોડનો ફ્લેટ લીધો એ વેચી બી ગયો, તમે દેવાંગભાઈ જેવા બ્રોકર પાસે ગયા ને એમને 1 દિવસમાં વેચી બી નાખ્યા અને દીકરીના મેરેજમાં આપણે 1 કરોડ વાપરવાના તો વાપરી બી નાખ્યા, બચ્યા કેટલા? એનું શું કરવાનું? બેંકમાં એફડી કરવાનું? તો કે ના, એ તો ઇન્ફ્લેશન કરતાં વધારે. પ્રોપર્ટી લેવાની. હવે જો તમે પ્રોપર્ટી લીધી તો તમે 2.5 કરોડમાં પ્રહલાદનગરમાં વેચ્યું હોય તો 1.5 કરોડમાં તો મળશે નહીં.
તો કરવું શું પડે? 1-2 કિલોમીટર જેવા 2 કિલોમીટર દૂર જાઓ ને એટલે 5-10 વર્ષમાં વેઇટિંગ પીરિયડ આવે. તમારે 5-10 વર્ષ રાહ જોવી પડે જેથી કરીને વધે. તો એ લોક થઈ ગયું. ઓકે, હવે એની સામે તમે ઇક્વિટી જુઓ. આ ત્રણેય વસ્તુ તમે ઇક્વિટી સામે કમ્પેર કરો. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમાઉન્ટ. હવે હું આજે બધું સમજાવું છું, પછી પણ તમને એવું થાય કે ના તમે બોલો છો એમાં વિશ્વાસ નથી, તો હું તમને એવું કહી શકું કે 500 રૂપિયા આપશો મને? એવી મને નહીં, તમારા અકાઉન્ટમાંથી ચેક આપવાનો અને કંપનીને SBIને જ આપવાનો. તો તમે કહેશો હા 500 નું જોખમ લેવો. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એ ફાયદો છે, ઇક્વિટીનો એ ફાયદો છે કે તમે 500 રૂપિયાથી પણ શરૂઆત કરી શકો. સેકન્ડ, લિક્વિડિટી. તમે 1 કરોડ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, 10 વર્ષે 2.5 કરોડ થઈ ગયા છે અને તમે એમ કહો છો મને પૈસા જોઈએ છે, તો પેપર ઉપર લેખિતમાં ગેરંટી છે કે ત્રીજા વર્કિંગ દિવસે તમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા જમા હશે, કારણ કે સેબીની એ ગાઈડલાઈન છે. એમાં કોઈ વેઇટિંગ પીરિયડ નથી. રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક 0. તમે 2.5 કરોડ રૂપિયા 10 વર્ષ પછી થઈ ગયા એટલે 1 કરોડની જ જરૂર છે. 1 કરોડ વિડ્રો કરો, 1.5 કરોડ એમને એઝ ઇટ ઇઝ ગ્રો થયા કરશો. તો આ ત્રણેય ઇક્વિટીના ફાયદા છે. તો તમે કહેશો કે કોઈ ઇક્વિટીનું નુકસાન શું છે? ઇક્વિટીનું એક જ નુકસાન છે, એકમાત્ર નુકસાન, કે એનો ભાવ રોજ આવે છે. પ્રોપર્ટીનો કોઈ ભાવ આવતો બસ આ એક જ માત્ર નુકસાન છે. એના કારણે શું થાય છે કે આપણું ઇમોશનલ બાયસ, જે આપણું કહેવાય ને કે નાનું મગજ, એ કોશિયસ રહે છે હંમેશા. ભાવ ડબલ થઈ જાય તોય પ્રોબ્લેમ છે, અડધો થઈ જાય તોય પ્રોબ્લેમ છે, ડબલ થઈ જાય તો બી આપણે નથી રહી શકતા. તો બી એવું થાય છે કે આ 50ના 100 થઈ ગયા, હવે ફટાફટ વેચી દો. હવે 100 થઈ ગયા, વેચી દીધું, પણ હવે 100નું શું કરવાનું? બીજું 50 વાળું ક્યાં શોધવા જઈશું? તો એના કરતાં 100 વાળું બરાબર છે. અડધા થઈ ગયા તો કે આ તો શેર બજાર તો હવે ક્યારેય કરાય જ નહીં, આપણે પૈસા બધા લઈ લો. હવે તમે અડધા થઈ ગયા, 50ના 25 થઈ ગયા, તમે બહાર નીકળી ગયા, તો એ પૈસા ક્યાં રોકશો? ક્યાં રોકશો? ઇક્વિટીમાં તો રોકશો નહીં, કારણ કે અડધા કરીને આવ્યા છો એટલે બેંક FD કરશો. તો એ 25ના 50 કરવામાં FDમાં કેટલા વર્ષ લાગશે? 10 વર્ષ. એટલે એકચ્યુઅલી તમે 10 વર્ષે 50ના 50 જ છો. તો ઇક્વિટી એ આખી સાયકોલોજીકલ ગેમ છે. એની અંદર સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે ને સમય છે. શું કામ સમય? કારણ કે ઇક્વિટી ઇઝ ડાયરેક્ટલી લિંક વિથ બિઝનેસ. ઇક્વિટી છે શું? જે સાહેબે કીધું ટ્રેડિંગ, મેડમે કીધું બિઝનેસ. ઇક્વિટી ઇઝ નથિંગ બટ બિઝનેસ. કોઈ પણ કંપનીનો તમે શેર લો છો તો તમે શું બનો છો? શેર હોલ્ડર. તો શેર હોલ્ડર એટલે હવે થોડીક વાર માટે શેર બજારની જગ્યાએ તમારા બિઝનેસમાં, આમાંથી ઘણા બધા બિઝનેસમેન બી હશે, તો તમે બિઝનેસ કરતા હો તો કેટલા સમય માટે કરો? કેટલા સમય માટે હોય નોર્મલી બિઝનેસ? એનું કોઈ ડેફિનેશન જ નથી. સારો હોય તો 2, 3, 4 પેઢી સુધી પણ. તો ઇક્વિટી કેમ આપણે સવારે 9 થી બપોરના 3 સુધી કરીએ? ઇક્વિટી લોંગ ટર્મ જ છે, એ બી બિઝનેસ જ છે, પણ એ બીજી વ્યક્તિનો બિઝનેસ છે. તમે તમારા બિઝનેસના માસ્ટર છો, એમ કોઈક વ્યક્તિ એના બિઝનેસની માસ્ટર છે. તમને એવું છે કે મારી પાસે બચત થઈ છે, 1 લાખ રૂપિયા હું કમાઉં છું, દર મહિને 30,000 રૂપિયા મારે બચત કરવાની છે, એ બચત મારે કોઈકના બિઝનેસમાં કરવી છે, પાર્ટનરશિપ લેવી છે. તો કેવી રીતે લઈ શકાય? તો ઇક્વિટી બાય કરી લો. ઇક્વિટી બાય થાય, એક શેર ખરીદો તો પણ તમે એના ભાગીદાર બનો છો. પણ તમારે વિચારવું કેવી રીતે પડશે? જ્યારે તમે શેર લો છો ત્યારે વિચારવું કેવી રીતે પડશે? વિચારવું એવી રીતે પડશે કે રિલાયન્સનો એક શેર લેતા હોય તો તમારે એવું વિચારવું પડશે કે હું પણ મુકેશ અંબાણીના પાર્ટનર છું, રાઈટ? એન્ડ ઇફ યુ આર અ પાર્ટનર, તો પછી સમય કેટલો આપવો પડે? જેટલો મુકેશ અંબાણી આપે છે. કોરોનામાં રિલાયન્સનો ભાવ અડધો થઈ ગયો હતો, તો શું મુકેશ અંબાણીએ કંપની બંધ કરી દીધી? આન્સર ઇઝ નો. એનો બિઝનેસ તો ચાલુ છે, એને ટેન્શન બી નહોતું. એને તો ખબર છે કે મારો પ્રોફિટ તો દર વર્ષે 10-12 હજાર કરોડ આવે જ છે. આઈ એમ સેફ એન્ડ સિક્યોર. એ તો વધશે, ઇઝ અ પાર્ટ એન્ડ પાર્શિયલ ઓફ ગેમ. આવશે, ટેમ્પરરી સેટબેક આવે. તો જ્યારે તમે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો સૌથી પહેલો નિયમ એ યાદ રાખવો પડશે કે ઇટ ઇઝ ફોર અ લોંગ ટર્મ. અને તમે કોઈ બિઝનેસમાં ભાગીદારી નોંધાવી રહ્યા છો, તમે કોઈ બિઝનેસ કરવા જઈ રહ્યા છો, અને બિઝનેસ હંમેશા લાંબા ગાળા માટે હોય. હવે તમે એવું કહેશો કે હું તો ઇન્વેસ્ટર છું, મારે લાંબા ગાળાની ડેફિનેશન કરવી પડે. હું એવું ના કરી શકું કે ભાઈ નેક્સ્ટ જનરેશનને આપીશ, તો મારે શું વાપરવાનું? પોઈન્ટ છે. તો એઝ એ ઇન્વેસ્ટર ડેટા શું કહે છે? કોઈ પણ સમયે 8 થી 10 વર્ષના જો તમારા પૈસા તમે ઇક્વિટીમાં લગાવેલા છે તો ક્યારેય તમે નિરાશ થઈને બજારની બહાર ગયા નથી. મારી પાસે પોઈન્ટ્સ છે, હું તમને ડેટા બી બતાવીશ. ફટાફટ ડેટા આપણે જોઈ લઈશું. પણ એ 8-10 વર્ષનો સમય તો મિનિમમ તમારે આપવાની તૈયારી રાખવી પડશે.
તો પૈસા તમને વેલ્થ ક્રિએટ કરતી દેખાશે. હવે બીજો પોઈન્ટ કે મારે કરવું તો છે, ઇક્વિટી બી કરવું છે, ઇન્ફ્લેશન કરતાં વધારે વળતર બી આવશે, પણ તો ઇન ધેટ કેસ ક્યાં કરવું, કયો શેર લેવો? કારણ કે ઇક્વિટી એ બિઝનેસ છે. હું જ્યારે કહી રહ્યો છું બિઝનેસ છે તો કઈ કંપનીમાં રોકાય? પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની. લોસ મેકિંગ બી હોય, ઇક્વિટી એટલે પ્રોફિટ એવું નથી, લોસ બી હોઈ શકે. ઘણી વખત આઈપીઓ એવા છે કે જે એક જ દિવસમાં તમારા ડબલ થઈ જાય છે, જે દિવસે ખુલે એ દિવસે ડબલ હોય. અને ક્યારેક ક્યારેક એવા આઈપીઓ હોય છે કે 10 વર્ષ પહેલા ભરેલો અત્યારે ભાવે ક્યાંય છે નહીં. બંને જાતની કંપનીઓ છે. તો શું કરવાનું? ઇન ધેટ કેસ સોલ્યુશન ઇઝ કે તમે એક્સપર્ટને હાયર કરો, જેને ખબર છે 24 કલાક 365 દિવસ એનું આ જ કામ છે, એનાલિસિસ કરવાનું, રિસર્ચ કરવાનું, કંપનીના મેનેજમેન્ટને મળવાનું. નાનકડું એક ફની એક્ઝામ્પલ પાછું આપું કે તમારે રિલાયન્સનો શેર લેવો છે, 10 શેર લેવા છે, અને તમે નક્કી કર્યું કે ના ભાઈ આપણને તો મુકેશભાઈ મળે પછી જ શેર લેવા છે. તો કેટલા લોકોને મળશે મુકેશભાઈ? 1%. હવે એની જગ્યાએ જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ જાઓ છો, ફંડ મેનેજર થ્રુ જાઓ છો, તો ફંડ મેનેજરનો એડવાન્ટેજ છે, એને એક્સેસ છે, એ કોઈ પણ કંપનીનો શેર લેતા પહેલા એના મેનેજમેન્ટને મળી શકે છે. એ કોઈ પણ કંપનીનો શેર લેતા પહેલા 10 વર્ષના બેલેન્સ શીટ, 10 વર્ષના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ લઈ શકે છે, ચેક કરી શકે છે, વાંચી શકે છે. કોઈ પણ કંપનીનો શેર લેતા પહેલા એના કસ્ટમરને મળીને સર્વે કરી શકે છે. આજે મારે ગાડી લેવી છે અને ગાડીમાં વેઇટિંગ ચાલે છે, તો વેઇટિંગ બે પ્રકારના હોય, એક જેન્યુઅન ડિમાન્ડ હોય અને એક સપ્લાયરના. બંને પ્રકારના હોય ને વેઇટિંગ. આપણે શોરૂમમાં જઈએ એટલે એમ કે ભાઈ 3 મહિને ગાડી મળશે, એટલે આપણને એવું થાય ઓહ ગાડી કેવી છે, 3 મહિને ગાડી આપશે, તો ઉપર માલ જ નથી એટલે 3 મહિને આપવાની છે, ગાડીમાં કંઈ નથી. તો એ એનાલિસિસ આપણે નહીં કરી શકીએ, એ એનાલિસિસ કરવાનું કામ એક્સપર્ટનું છે. તો ઇક્વિટી કરો પણ થ્રુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરો. અને એના બીજા સ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, પીએમએસ છે, એઆઈએફ છે, બહુ મોટા ક્લાયન્ટ હોય તો એઆઈએફ પણ કરી શકે છે. પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એક નાનકડો રિટેલ ઓપ્શન છે, જેની અંદર દર મહિને 500 રૂપિયાની એસઆઈપીથી પણ શરૂઆત થઈ શકે છે. એનું કામ જ એ છે 24 કલાક 365 દિવસ એનાલિસિસ એનાલિસિસ એનાલિસિસ. 15 જણની 10 જણની એક્સપર્ટ ટીમ છે, જેને 20 25 વર્ષના અનુભવ છે બજારના, એ વ્યક્તિ કામ કરી રહી છે. તો પછી આપણે જાતે શેર લેવાની જરૂર જ નથી, ધેર ઇઝ નો નીડ. તો ઇક્વિટીમાં બસ આટલું જ ધ્યાન આપવાનું છે, એક સમય આપવાનો છે, પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની લેવાની છે. પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની શોધવા માટે જાતે એનાલિસિસ કે રિસર્ચ કરવાની જરૂર નથી, એના માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે. હવે થોડો ડેટા જોઈએ, આગળ વધીએ. એનો રિટર્ન્સ બી જોઈ લઈએ. મેં કીધું તું કોઈ પ્રોડક્ટની વાત નહીં કરું, એટલે મેં એક પ્રોડક્ટની જગ્યાએ બધી પ્રોડક્ટ લઈ લીધી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ એવી સ્કીમનું લિસ્ટ છે જેને 10 વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યા છે. રાઈટ, આ દેવાંગભાઈ પાસે છે જ, કદાચ ફોટો તમે પાછો તો બી સારો નહીં આવે, એટલે ફોટાની મહેનત નહીં કરો. દેવાંગભાઈ પાસે આ ડેટા છે, એ તમને આપી દેશે. અને અમારી વેબસાઇટ પર પણ મૂકેલો છે, angel.in વેબસાઇટ પર જશો તો આના કરતાં વધારે ડેટા પણ તમને મળશે. એટલે ડેટાની બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ખાલી અત્યારે જોવાનું અને સાંભળવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ એવી સ્કીમ છે કે જે મલ્ટી કેપ અને ફ્લેક્સી કેપ કેટેગરી છે, એટલે ડાયવર્સિફાઈડ સ્કીમ. આમાં મેં તમને કોઈ જોખમી સ્કીમ નથી આપી, ક્લોઝ એન્ડેડ નથી, ટેક્સ સેવર નથી, સેક્ટર ફંડ નથી, થીમેટિક ફંડ નથી, સ્મોલ કેપ નથી, મિડ કેપ નથી. બધી સ્કીમ ફ્લેક્સી કેપ અને મલ્ટી કેપ કે જે એક્રોસ માર્કેટ કેપ રોકે છે, જેમાં જોખમ નોર્મલી બીજી સ્કીમ કરતાં ઓછું હોય, એ સ્કીમને અને એટલી જ સ્કીમનો મેં ડેટા લીધો છે જેને 10 વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. એટલે હું તમને એવી સ્કીમ પણ નથી બતાવી રહ્યો કે જે ગઈકાલે આવી હોય ને આજે બહુ સારું કરતી હોય માર્કેટના કારણે. નો, તમે રિટર્ન જો 5 વર્ષ 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ મેં બધા લીધેલા છે. નીચે એવરેજ શું છે, એવરેજ જોઈ લો બધા. આ જોવાની જરૂર નથી, એકચ્યુઅલી અમારે નામ જ છુપાવી દેવાના હતા, પણ આ તમે જોઈ લો નીચેની એવરેજ એક્રોસ ધ કેટેગરી 16 થી 17% લેવાની છે. શું કામ? આ કેમ 25% રિટર્ન નથી આપતું, કેમ 10% રિટર્ન નથી આપતું, કેમ એ રેન્જ બાઉન્ડ છે 16-17? તો રેન્જ બાઉન્ડ એટલે છે ઇક્વિટીની જે પ્રોફિટેબિલિટી હોય એનાથી વધારે રિટર્ન ક્યારે ના. તમે કોઈ એજન્ટને એવું પૂછો કે મને તો 25% વાળું ફંડ આપો તો નહીં મળે, રાઈટ? કારણ શું છે? કારણ એ છે કે ઇક્વિટી એટલે શું? બિઝનેસ. બિઝનેસ એટલે શું? પ્રોફિટ. પ્રોફિટ કેટલો છે? તો હવે દરેક કંપનીનો પ્રોફિટ મને ખબર નથી, પણ હું એક જજમેન્ટ માટે, એક ગેસ કરવા માટે હું જો ઇન્ડિયાનો ડેટા લઉં તો ઇન્ડિયાનો જીડીપી અને ઇન્ફ્લેશનનો ડેટા તમારી પાસે છે. જીડીપીનો ગ્રોથ રેટ શું છે? મોદી સાહેબ ઘડીએ ઘડીએ યાદ કરાવે છે આપણને, 6-7%. ઇન્ફ્લેશન શું છે ઇન્ડિયામાં? 6-7%. ટોટલ કેટલું થાય? 12-13%, 14%. ઇન્ડિયાની ઓન એન એવરેજ ગ્રોથ 12-13-14% છે. હવે ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ ક્યાંથી આવે? ઇન્ડિયા એટલે શું? ઓલ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન ધ ઇકોનોમી. આ જીડીપીની ડેફિનેશન છે, ગૂગલ કરશો તો તમને મળી જશે.
તો ઓલ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ પ્રોડ્યુસ કોણ કરે છે? ઓલ ધ કોર્પોરેટ કંપનીઓ, સર્વિસીસ હોય કે વસ્તુ હોય. તો એનો મતલબ જો ઇન્ડિયા 12% વધતું હોય તો એ લોકો કેટલા ટકાએ વધે છે? 12%. એટલે જ ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ 12% છે. હવે એની અંદર જે સારી કંપનીઓ હશે એ કેટલા ટકાએ વધતી હશે? એના કરતાં 2-3% વધારે. તો નેચરલી જો ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ 12% હોય તો સારી કંપનીઓનો ગ્રોથ 15-17% હોય. એક ફંડ મેનેજરનું છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું છે, આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું અને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આપે છે એટલે જે ઇન્ડિયાના એવરેજ કરતાં, ઇન્ડિયાની જે એવરેજ છે એના કરતાં થોડો વધારે રિટર્ન જનરેટ કરી તમે આપે છે. માર્કેટ પડશે તો આ સ્કીમ પણ પડશે, માર્કેટ અડધું થઈ જશે તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ અડધું થઈ જશે. પણ જો તમારો સમય છે, જે ટાઈમ હોરાઇઝન છે એ લાંબા ગાળાનો છે તો તમને ક્યારેય ડાઉનફોલ જોવા મળશે નહીં. લોંગ ટર્મ માટે બેસ્ટમાં બેસ્ટ સોલ્યુશન ઇઝ ધીસ ઓનલી. બાકી બધી જગ્યાએ વેલ્થ ક્રિએટ થશે નહીં. આ ઇક્વિટીની વાત થઈ. એવી જ રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે ખાલી ઇક્વિટી નથી. ઘણા લોકો એવું કહે કે તમે ઇક્વિટી બહુ ચર્ચા કરી, તો શું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે ઇક્વિટી? ઘણા લોકોને એવું બી પરસેપ્શન છે. હમણાં એસઆઈપી બહુ ફેમસ થઈ છે, તો ઘણા લોકો એવું જ કહે છે મારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નથી કરવું, એસઆઈપી કરવી છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ. એસઆઈપી ઇઝ પાર્ટ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. એસઆઈપી કંઈ અલગ પ્રાણી નથી, એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો જ ભાગ છે. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે ખાલી ઇક્વિટી કે શેર બજાર નથી. તમને એવું છે કે ના મારે તો ઇમરજન્સી ફંડ છે, બધા પૈસા ઇક્વિટીમાં નથી લગાવવા, એફડી જ કરવી છે, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ડેટ ફંડ છે જે તમને એફડીની જેમ ઇક્વિટી માર્કેટના જોખમ વગર સિક્યોર રિટર્ન આપી શકે છે. તમે એમ કહો મને સોનું લેવું છે, ગોલ્ડ જોઈએ છે, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ગોલ્ડ સ્કીમનો ઓપ્શન પણ છે. ગોલ્ડ ફિઝિકલ લેવાની જરૂર નથી, તમારે ઘરેણા લેવા છે, પહેરવું છે તો વસ્તુ અલગ છે. પણ હવે એક ફેશન છે કે દર ધનતેરસે પુષ્ય નક્ષત્રમાં એક સોનાનો સિક્કો લઈને મૂકી દેવાનો, જરૂરી નથી. સોનાના સિક્કામાં બનાવટનો ચાર્જ છે, જે 2000-3000 જે બી લેતું હોય બ્રાન્ડ વાઇઝ. તનિષ્કમાં જશો તો હાઈએસ્ટ ચાર્જ છે, લોકલ જ્વેલર તમારા પાડોશી પાસેથી લેશો તો લોએસ્ટ ચાર્જ છે. એટલે ચાર્જ છે, પ્લસ એ સિક્કાને તમારે સાચવવાનો છે, આઈધર ઘરના લોકરમાં અથવા બેંકના લોકરમાં. જરૂર નથી, ડિજિટલ સોનું મળે જ છે, તો ડિજિટલ સોનું લઈ લો. રાઈટ? તમે એમ કહો મને રેગ્યુલર ઇન્કમની જરૂર છે, મારી પાસે 1 કરોડ છે પણ મારે હવે એવી રીતે રોકવા છે કે જે દર મહિને મને પૈસા આપે. એના ઘણા બધા પર્પઝ હોઈ શકે. તમારે તમારું પેન્શનની આવક જોઈતી હોય, કોઈ ડિફરન્ટલી એબલ ચાઇલ્ડ હોય એના માટે એક રેગ્યુલર ખર્ચોની પ્રોવિઝન કરવાની હોય, કોઈ બીજા હેતુથી કે જેમાં તમારે રેગ્યુલર ચેરિટી કરવાની છે એના માટે ઇન્કમની જરૂર છે, તો તમે રેગ્યુલર ઇન્કમ જોઈએ. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એસડબ્લ્યુપીનો ઓપ્શન છે જેને સિસ્ટમેટિક વિડ્રોલ પ્લાન કહેવાય. તમે એમ કહો મારી પાસે એક સાથે પૈસા નથી, ટુકડે પૈસા રોકવા છે, તો એસઆઈપી છે. તમે એવું કહો મારે સેવિંગ એકાઉન્ટના જ પૈસા છે, 2 દિવસમાં ઉપાડી લેવાના છે, મને ખબર જ છે કે પરમ દિવસે મારે આ પૈસા જોઈએ છે, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આ લિક્વિડ ફંડ છે જે તમને 2 દિવસથી લઈને 15 દિવસ, મહિના સુધી પણ તમે તેમાં રોકાણ કરી શકો છો. હાઇબ્રિડ ફંડ છે. તમે એવું કહો કે 100% જોખમ નથી લેવું, એફડી અને શેર બજારનું કોમ્બિનેશન જોઈએ છે, તો કોમ્બિનેશન બી છે, ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ કહેવાય, બેલેન્સ ફંડ કહેવાય. ઇન શોર્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો દરિયો છે જેની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ સિવાય બધા જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે. એક ઇન્સ્યોરન્સ નથી અને એક રિયલ એસ્ટેટ નથી, બસ આ બે નથી. રિયલ એસ્ટેટ બી બહુ નજીકના ફ્યુચરમાં આવી જશે કદાચ, પણ ઇન્સ્યોરન્સ નથી. ઇન્સ્યોરન્સ તમારે ઇન્સ્યોરન્સની કંપની સાથે પ્લાન કરવાનો છે, પણ ઇન્સ્યોરન્સ સિવાયના જેટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારા દિમાગમાં આવે છે એ દરેકનું સોલ્યુશન મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ, થોડાક એસઆઈપીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું લમસમ રિટર્નનું કે ભાઈ મેં 25 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરી દીધા હોત તો કેટલું રિટર્ન મળ્યું હોત, એવી જ રીતે એસઆઈપી જોઈએ કે દર મહિને મેં 10,000 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે અને એ જ સ્કીમ જે મલ્ટી કેપ ફ્લેક્સી કેપ કેટેગરીની છે એમાં 5, 10, 15, 20 વર્ષથી ફોર એક્ઝામ્પલ 20 વર્ષ, તો 10,000 રૂપિયાની એસઆઈપી કરો તો 12 મહિને કેટલા રોકાણ થાય? 1,20,000. 10 વર્ષે કેટલા થાય? 12 લાખ. 20 વર્ષે કેટલા થાય? 24 લાખ. તમે 24 લાખનું રોકાણ કર્યું છે તો 20 વર્ષના અંતે 15.29% રિટર્ન એટલે કે નીચે વેલ્યુ લખેલી છે, કેટલી છે? 1,38,00,000. તમારું 24 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આજે 20 વર્ષ પછી 1,38,00,000 રૂપિયા છે. તો ધીસ ઇઝ હાઉ એસઆઈપી વર્ક્સ. દર મહિને ટુકડે રોકાણ કરો, જેમાં બી તમે 1.5 કરોડનું પ્લાનિંગ કરી શકો છો. એક એસડબ્લ્યુપીનો કન્સેપ્ટ છે જે રેગ્યુલર ઇન્કમ જનરેટ કરવાનો છે. આના ઘણા બધા પર્પઝ છે. ઘણા બધા લોકો એસડબ્લ્યુપી યુઝ કરે છે, કોઈ પેન્શન તરીકે યુઝ કરે છે, કોઈ બાળકો માટે રેગ્યુલર ખર્ચાના પ્લાનિંગ માટે યુઝ કરે છે, કોઈ પ્રોપર્ટીની સામે યુઝ કરે છે. કે ભાઈ પ્રોપર્ટી લોકો શું કામ લે છે? તો કે મને ત્યાં રેગ્યુલર ઇન્કમ મળે, ભાડું મળે, પ્લસ 5, 10, 15 વર્ષે એમાં વધારો થાય. તો આમાં બી એવું જ છે, તમે રેગ્યુલર એક પોર્શન ભાડાની જેમ વિડ્રોલ ફોર્મેટમાં ઉપાડો છો, સિસ્ટમેટિક વિડ્રોલ પ્લાનમાં ઉપાડો છો અને બાકીનું ફંડ અપ્રિશિએટ થાય છે. એનું એક્ઝામ્પલ જોઈ લીધું. એમાં બી મેં બધા હાઇબ્રિડ ફંડ લઈ લીધા છે.
ઇન્ડિયાના જેટલા 10 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા હોય એવા હાઇબ્રિડ ફંડ. અને એમાં માની લો કે 50 લાખનું રોકાણ કરેલું છે, મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલ લીધું છે. આ ડેટા લેટેસ્ટ છે 15/12 એટલે ગઈકાલનો જ છે. 50 લાખ રૂપિયાનું તમે રોકાણ કર્યું છે અને દર મહિને 25,000 રૂપિયા વિડ્રો કરો છો, એટલે 6% ઇન્ટરેસ્ટની વાત છે. ભાઈ 6% તમે 6% લેખે વાર્ષિક 6% લેખે રોકાણને રેગ્યુલર ખર્ચા તરીકે ઉપાડો છો. તો 5 વર્ષ પછીની સિચ્યુએશન શું હોય? દર મહિને 50,000 એટલે વર્ષે કેટલા વિડ્રો થયા હશે એ ફંડમાંથી? 3 લાખ. 5 વર્ષ થયા હોય તો કેટલા થયા હોય? 15 લાખ. તો કોઈ પણ ફંડમાં તમે પૈસા મૂક્યા હો તો એ 15 લાખ તમે વિડ્રો કરી લીધા પછી 50 લાખની વેલ્યુ કેટલી છે 5 વર્ષ પછી? 70 લાખ. 10 વર્ષ પછી 10 વર્ષમાં 15 ની જગ્યાએ કેટલા વિડ્રો કર્યા હશે? 30 લાખ. વેલ્યુ કેટલી છે? 1,27 લાખ. 15 વર્ષમાં તમે 180 મહિના આવે, 180 મહિનામાં કેટલા વિડ્રો કર્યા હશે? 45 લાખ. ઓલમોસ્ટ તમે જે 50 લાખ ઇન્વેસ્ટ કર્યા તેની નજીક પહોંચી ગયા, એટલા પૈસા તમે વિડ્રો કરી ચૂક્યા છો. છતાંય આજે વેલ્યુ કેટલી છે? 2,77 લાખ. ધીસ ઇઝ હાઉ ધ રેગ્યુલર ઇન્કમ પ્લાન વર્ક્સ. તમે આને પણ યુઝ કરી શકો છો. આ શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ઘણા એક બીજું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગનું મિથ છે. લોકો એવું કહે છે કે રિટાયરમેન્ટ પછી અથવા 50-60 વર્ષ પછી ઇક્વિટીમાં પૈસા ના રોકાય. કેમ? કારણ કે પછી જોખમ લેવાય નહીં. પણ ઇક્વિટીમાં પૈસા નહીં રોકીને તમે જોખમ લઈ રહ્યા છો. શું જોખમ લઈ રહ્યા છો? ઇન્ફ્લેશન. તમે એક સિચ્યુએશન વિચારો કે 50, 55, 60 વર્ષની ઉંમરે તમારી પાસે 50 લાખ કરોડ રૂપિયાની મૂડી છે, એ તમે વ્યાજે મૂકી દો છો અને વ્યાજમાંથી ઘર ચલાવો છો, અને 5 વર્ષ 7 વર્ષની જગ્યાએ તમે માની લો 20-25 વર્ષ જીવી ગયા, 80, 85, 90 સુધી જીવી ગયા. હવે તમને ખબર પડી કે વ્યાજ આવતું હતું એ 30,000 આવતું હતું, 10 વર્ષ પછી હવે મને જરૂર 50,000ની છે, તો શું કરશો? વ્યાજનો દર વધવાનો છે? આન્સર ઇઝ નો. ઘટવાની શક્યતા છે, વધવાની શક્યતા. હવે તમને 30ની જગ્યાએ 40,000 જોઈએ છે, તો શું કરવું પડશે? કેપિટલ વિડ્રો. એટલે તમે જે 50 લાખની મૂડી હતી એ તોડવાનું ચાલુ કરશો, કારણ કે જરૂરિયાત તો છે જ. એ તોડશો, તોડતા જશો તો એક સમય એવો આવશે કે મૂડી તો તમારે એક એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર છે જે તમને 10 વર્ષ પછી 30ની જગ્યાએ 40 ઉપાડવાનો મોકો આપે, સાથે સાથે તમારા 50 લાખ ઘટેલા પણ નહીં હોય. તો એની અંદર ઇક્વિટીનો બહુ મોટો રોલ છે, એટલે તમારે થોડુંક જોખમ તો લેવું પડશે. હા, હું રિટાયરમેન્ટ પછી એવું નહીં કહું કે તમે અગ્રેસિવ ઇક્વિટી ફંડમાં રોકો, પણ આ બેલેન્સ કેટેગરીમાં તો જઈ શકાય છે. બેલેન્સ કેટેગરીમાં 100% ઇક્વિટી નથી, 65% ઇક્વિટી છે, 35% ડેટ છે. ડેટ ઇઝ નથિંગ બટ તમારી એફડીનું રિપ્લેસમેન્ટ કોમ્બિનેશન છે. તો આવા પ્લાન તમારે રેગ્યુલર ઇન્કમ માટે લેવાનો. કોઈ માણસ માટે તમારે પ્લાન કરવાનું છે કે દર વર્ષે એનો ખર્ચો 5 લાખ છે અને એને 5 લાખ પરમેનન્ટલી મળતા રહેવા જોઈએ. તો શું થઈ શકે? તો કે એક લમસમ અમાઉન્ટ તમારે સાઈડમાં મૂકી દેવી પડશે, જેમાંથી આ 5 લાખ રૂપિયા આવતા રહે. ઘણી વખત એવું હોય કે અત્યારે નથી 50 લાખ, પણ મારે 5 લાખનું પ્રોવિઝન કરવું છે, તો તમે અત્યારે શું કરી શકો? તો કે દર મહિને 10,000નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરી દઉં, 15 વર્ષ સુધી ચલાવું, 15 વર્ષના અંતે મને 1.25 કરોડ મળશે અને એમાંથી પાછા વિડ્રોઅલ ચાલુ થઈ જશે, તો રેગ્યુલર ઇન્કમ થાય. તો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ હેવ ટુ પ્લાન. પણ આ બધા કસ્ટમાઇઝેશન છે. આ બધી વ્યક્તિઓની ઉંમર પ્રમાણે, આવક પ્રમાણે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે આ બધા પ્લાનિંગ બદલાશે, અને એના માટે તમારે જરૂર પડશે એવી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની જે તમને આમાં મદદરૂપ થઈ શકે. જે દેવાંગભાઈને તમને 1-to-1 મળશો તો આ બધી બાબતોની તમને ડિટેલમાં સલાહ આપશે. બીજો એક વિષય છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર ELSS, ટેક્સ સેવિંગ સ્કીમ. હમણાં જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ મહિનામાં લોકો ટેક્સ પ્લાન કરતા હોય છે. તો નોર્મલી ટેક્સ પ્લાનિંગ બી ઇન્સ્યોરન્સની પોલિસી અથવા તો PPFમાં થતું હોય છે. એની સામે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ટેક્સ સેવિંગ ઓપ્શન છે. એવી તમે જો 10 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા હોય એવી બધી સ્કીમની મેં ડેટા લઈ લીધો છે, એવરેજ રિટર્ન જોઈ 100% છે 10 વર્ષ, રાઈટ? ઓફકોર્સ આ ફ્યુચરમાં રહેશે નહીં રહે. ઘણા બધા એ બી આર્ગ્યુમેન્ટ આવે કે તમે GDP પ્લસ ઇન્ફ્લેશનની વાત કરો છો, તો ભવિષ્યમાં ઇન્ડિયાનો GDP 3% વધે તો ઇન્ફ્લેશન જ 3% વધે તો રિટર્ન ઘટશે? હા, ઘટશે. જો GDP 3% થઈ જશે, ઇન્ફ્લેશન 3% થઈ જશે, તો ઇક્વિટીમાં 6% રિટર્ન આવશે. પણ આ સિચ્યુએશન જ્યારે આવશે ને ત્યારે વ્યાજના દર પણ 3% રહેશે, તોય તમે વ્યાજના દર કરતાં તો વધારે કમાતા હશો જ, મોંઘવારી કરતાં તો વધારે કમાતા જ હશો, રાઈટ? તો પણ તમે બેટર ઓફ છો. એટલે ઇન એની હેલ્થ સિચ્યુએશન ઇન્ફ્લેશન કરતાં વધારે રિટર્ન જનરેટ કરીને તો આપશે. આ ભૂતકાળ છે. ભવિષ્ય કદાચ 16 ના હોય, 12 હોય, પણ જો ભવિષ્ય 12 હશે તો વ્યાજના દર પણ 7 નહીં હોય, 4 કે 5 હશે, રાઈટ? લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, આ બધું કામ કરવા માટે જાતે રિસર્ચ કરવા ક્યાંય જતા નહીં, એક્સપર્ટને હાયર કરી લેજો. અગેન જેમ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ કરવાનું છે, એમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇન્સ્યોરન્સના ડિસિઝન્સ કોઈ એડવાઇઝર, એજન્ટ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની મદદ વગર કરવાના
નથી, કારણ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર ફ્લેક્સી કેપની અંદર જ 40 સ્કીમ છે. સાહેબ ઇન્ડેક્સ ફંડે કીધું રાઈટ કે ઇન્ડેક્સ ફંડ છે. હવે તમને એવું લાગે કે ઇન્ડેક્સ ફંડ લઈ લઉં યાર, આ બધી મગજમારી ક્યાં પડવાનું. ઇન્ડેક્સ ફંડ ઇઝ રેપ્લિકા ઓફ માર્કેટ સેન્સેક્સ. તો ફંડ મેનેજરનો રોલ છે, એક્ટિવ મેનેજર્સ જે છે એ ઇન્ડેક્સ કરતાં 2-3% વધારે જનરેટ કરી આપે છે. હવે ફ્લેક્સી કેપ તમને એવું થાય ફ્લેક્સી કેપ તો HDFCનું લો કે એન્જિનનું લો બધું સરખું જ છે ને. ના, HDFCમાં લાર્જ કેપ વધારે છે, ફ્લેક્સી કેપ એન્જિનના ફ્લેક્સી કેપમાં મિડ કેપ વધારે છે. તો તમારે ડાયવર્સિફિકેશન જોઈશે. ફ્લેક્સી કેપ ફંડના બી તમારી પાસે 4 અલગ અલગ પ્રકારના ફંડ હોવા જોઈએ, એક ફંડથી નહીં ચાલે. તો એ 4 કયા લેવા જોઈએ એ એમને ખબર છે. નોર્મલી લોકો શું કરે છે, વેબસાઇટ પર જાય છે, વેબસાઇટ પર રિટર્ન જોવે છે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં કઈ સ્કીમે સારું રિટર્ન આપ્યું તો કે XYZ એ લઈ લો. નો, ડાયવર્સિફાય કરવાનું છે. અત્યારે માર્કેટની થીમ આ ચાલે છે એટલે એ સ્કીમ તમને સારી લાગે છે. 1 વર્ષ પછી માર્કેટની થીમ બદલાશે તો બીજી સ્કીમ સારું કરતી હશે. એનો રસ્તો શું છે? એનો રસ્તો એ છે કે આપણે આપણું ફંડ છે એ ડાયવર્સિફાય કરી દઈએ, એક જગ્યાએ નહીં રાખતા 5-7 જગ્યાએ રાખીએ. પણ પાછું એમાંય ભૂલ થાય છે, લોકો એ બી કરી લે છે કે હા એ તો કંઈ વાંધો નહીં, હું 4-5 સ્કીમ લઈ લઈશ. પણ 4-5 સ્કીમ જો સેમ થીમની લઈ લીધી તો ડાયવર્સિફિકેશન નહીં થાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક ABC સ્કીમ છે જે XYZ સ્કીમ છે, બે કોપી છે, આમાં બી જે શેર છે એ જ શેર આમાં છે, તો એને ડાયવર્સિફિકેશન નહીં કહેવાય. તમે ભલે 2 સ્કીમ લીધી પણ રિટર્ન તો સરખું જ મળશે કારણ કે બંને સરખી જ છે. તો ડાયવર્સિફિકેશન માટે તમારે થીમ પણ અલગ પકડવી પડશે. એટલે આ બધી વસ્તુની કોમ્પ્લિસિટીમાં ના પડવું હોય તો ધ બેટર વે ઇઝ ગો થ્રુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું નામ છે દેવાનભાઈ કિશનગંજમાંથી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર ટાઈમ. લગભગ 1.5 કલાકથી વધારે સમય લઈ લીધો એટલે વધારે સમય હું લઈ લઉં. અને કંઈ સવાલ જવાબ હોય તો યસ આઈ એમ ધેર. આઈ હોપ નિશાંત ડિનર ઇઝ રેડી. સવાલ જવાબ જો અત્યારે કરવા હોય તો હું અહીંયા છું. અને એવું હોય કે ના ભાઈ સમય 8:30 થઈ ગયો છે, જેને સવાલ નથી તો દે કેન સ્ટાર્ટ ધ ડિનર અને આપણે અહીંયા હાલતા ચાલતા પણ સવાલ જવાબ કરી શકીએ છીએ. હું હજી અડધો કલાક અહીંયા છું, 9 વાગ્યા સુધી છું. ત્યાં સુધી તમે કોઈ પણ સવાલ પૂછી શકો છો. અને 9 વાગ્યા પછી પણ લાઈવ આફ્ટર ફર્સ્ટ એની જે લાઈવ આફ્ટર મી તો દેવાનભાઈ છે એને પકડી લેજો. અને થેન્ક યુ વન્સ અગેન ટુ સર કે ફોર ગિવિંગ અસ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી અને ટુ શેર માય એક્સપિરિયન્સ એન્ડ થોટ્સ વિથ યુ. આઈ હોપ કે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની બાબતમાં કંઈક નવું જાણવા મળ્યું હશે. મેં ક્યાંય પ્રોડક્ટની કોઈ કંપનીની ચર્ચા નથી કરી, એ તમે દેવાનભાઈ ઉપર છોડી દઉં છું. પણ કન્સેપ્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇન્સ્યોરન્સ સફિશિયન્ટ હોવો જરૂરી છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફ્લેશન કરતાં વધારે રિટર્ન આપે એ જગ્યાએ રોકાણ કરવું જરૂરી છે. આ 2 ફંડામેન્ટલ છે, એ યાદ રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. સારું એક ઓવરવ્યૂ આપ્યો. ઓવરઓલ જે આપણે કહીએ સંપૂર્ણ સુરક્ષા, જે બધી જ વસ્તુઓ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર બી આપણા માટે શું જરૂરી છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર પણ આપણા માટે શું જરૂરી છે, ફિક્સ ડિપોઝિટ છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એની વચ્ચેનો આપણને જે ડિફરન્સ બી ખ્યાલ આવ્યો. અને ઓવરઓલ દરેક પ્રોડક્ટની અંદર એમણે એ બી બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યું કે આપણે ઓનલાઈન જોઈ લઈએ છીએ આજે જે દેખાય છે 10 વર્ષ પહેલાંના રિટર્ન છે, રાઈટ. હવે ઘણી વખત એવું બી થાય, આપણને એમ થાય કે આમાં 25% રિટર્ન છે અને આની અંદર 15% રિટર્ન છે, તો કેમ આપણને 15% વાળું રિટર્ન બતાડવામાં આવે? સ્ટોક્સની અંદર બી સિલેક્શનની અંદર આ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે. ઘણી જગ્યાએ એવું છે કે 2-3 સ્ટોક એવા લઈ લીધા છે કે જે કહીએ ને કે આપણે એવા સ્ટોક લઈ લીધા કે જે અત્યારે ચાલી જશે, પછી 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ પછી એ ફંડની અંદર એ સ્ટોક્સ નથી ચાલતા. તો આ બધી વસ્તુના રિસર્ચ ફંડ મેનેજર કરીને તે એ વસ્તુ ઉપર ડિસિઝન આવતું હોય છે. અમે લોકો બી જે આ રિસર્ચ કરીએ છીએ એના બેઝ ઉપર તમને સજેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. અને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી હું તમને એમણે જે વાત કીધી એને હું સરળતાથી સમજાવીશ કે આપણે અહીંયાથી અમદાવાદથી બરોડા જવું છે, રાઈટ. હવે એ 2 રીતે જઈ શકાય. એક, બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આપણે ફોલો કરીને જઈએ છીએ કે જેની અંદર આપણે સીટ બેલ્ટ પહેરેલો છે, જેટલા બી સિગ્નલ્સ આવે છે એ આપણે ફોલો કરીએ છીએ અને 80, 90, 100ની સ્પીડ ઉપર આપણે જઈએ છીએ. અને એ જ જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ રીતના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો નથી કરતા, 100ની જગ્યાએ આપણે 150ની સ્પીડ ઉપર, 200ની સ્પીડ ઉપર ગાડી ચલાવીએ છીએ. કઈ વધારે આપણને સુટેબલ લાગશે, જેમાં સેફટી સાથે આપણે આગળ વધીએ. તો આ જ વસ્તુ છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બી એટલું આપણે એની અંદર રિટર્ન્સ દેખાતા હોય છે, પણ આ રિટર્ન્સ આપણને ઘણી વખત એવું બની શકે કે બહુ વધારે પડતા રિટર્ન બી આપણે જોઈ લઈએ, કોઈ 5 વર્ષ 10 વર્ષ જૂના રિટર્ન જોઈ લઈએ અને આ બધી જ વસ્તુઓ આપણને આગળ જતાં વધારે રિસ્કમાં મૂકી દે છે કે તેની અંદર મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બી એવું થતું હોય છે કે જો ખરાબ ફંડ લઈ લીધા તો એની અંદર બી સ્ટોકની જેમ આપણને રિટર્ન નથી મળતું. તો ઇટ ઇઝ બેટર કે એ વસ્તુ પ્રોપર ગાઈડન્સ સાથે આગળ વધીએ. અને આની સિવાય બી તમને આને રિલેટેડ કંઈ પણ હોય તો તમે સાહેબને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, યશેશ સરને. થેન્ક યુ યશેશ સર
આ સેશન માટે આવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે કે જેનાથી લોકોને બી પ્રોપર ગાઈડન્સ મળી શકે. દેવાંગભાઈ અને કેતનભાઈએ ખૂબ જ સરસ આપણને એક ગાઈડલાઈન આપી. મને દેવાંગભાઈ તો લગભગ છેલ્લા 2 વર્ષથી ટ્રાય કરતા હતા કે સર એક વખત અમારા આ સેશનમાં આવો, બટ આઈ કાન્ટ હું આવી નહોતો શક્યો. તો મને લાગે છે કે આઈ મિસ ધેટ. કદાચ 2 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતો તો થોડું ઘણું વધારે સારું અમારું રિઝલ્ટ આવ્યું હતું. બટ અફકોર્સ સરે બહુ જ એક્સલન્ટ હું કહી શકું કે એટલું સરસ રીતે ડિટેલિંગ આપ્યું છે અને ઘણા બધા દરવાજા આપણા માટે અને આપણા બાળકો માટે ખુલી જાય એવા છે. અને એના માટે આપણા વિભાગની અંદર એક લાઈફ ઓફ ટરસ વિભાગનું જે આયોજન છે એના માટે દરેક પેરેન્ટ્સનું ફોર્મ્સ ત્યાં જેને ન ભર્યું એ ભરવું હોય તો એ ભરી શકે છે. ધેર ઇઝ નો એની ચાર્જિસ. અને એ જે ગ્રુપ છે એની અંદર જનરલી ફાધર જોડાયેલા છે, અમુકમાં મધર છે, જનરલી ફાધર એના અંદર જોડાયેલા છે. અને આ ફ્રિકવન્ટલી આપણી સંસ્થા દ્વારા આની અંદર હવે એક પછી એક સ્ટેપ્સ આપણે ઉપર ચડતા રહીશું. તો એ ફોર્મ આપ ત્યાં રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર ઉપર અવેલેબલ છે, તો અચૂક ભરતા જજો. જેનું એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનેલું છે એની અંદર પણ આપ ઇન્વોલ્વ થઈ જાઓ. તો જે હવે ભવિષ્યના પ્લાનિંગ, આજે તો ફર્સ્ટ પ્લાનિંગ દેવાંગભાઈ સાથે થયું છે, બટ હવે અમે બહુ વિધિન અ શોર્ટ પીરિયડ નોનસ્ટોપ આ પ્રોજેક્ટ્સને એક્ટિવ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેથી કરીને નોનસ્ટોપ ઘણા બધા પેરેન્ટ્સના પ્રશ્નો સોલ્વ થતા જાય અને સ્ટ્રેસ લેવલ આપણું ઓછું થતું જાય. એટલે સરે બહુ સરસ શબ્દ યુઝ કર્યો કે જે ફાઇનાન્સ સ્ટ્રેસ છે એ એક ચોક્કસ એ સોલ્યુશન અને એ સોલ્યુશન દેવાંગભાઈને કરીને આપશે. અને રહ્યું જે ઇમોશનલ, જે એમના બસની વાત એ આપણા બસની વાત છે. જે સિટી એ મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર કાર્ય કરે છે, એટલે ઇમોશન્સને કેવી રીતે બેલેન્સ કરવું, ધેટ ઇઝ આર ડ્યુટી. એ સંસ્થા કરશે, ટ્રેનિંગ આપે છે, ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ છે જે લોકો જાણે છે, બધાને ખ્યાલ જ છે. અને બહુ નજીકમાં 29 ડિસેમ્બરથી 1 જાન્યુઆરી હાર્ટલી મેળા કાર્યક્રમ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે. 5 દિવસનું ગોપાલ માર્ટની અંદર આ કાર્યક્રમ થશે. આપ સૌ અચૂક વિઝિટ લેજો. અને એ કાર્યક્રમની અંદર મનોદિવ્યાંગ બાળકો, એની સંસ્થાઓ, દિવ્યાંગ કેટેગરીઝને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે, સાથે સાથે વુમન્સને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. 5 દિવસ બહુ ઘણા બધા અલગ અલગ સેલિબ્રિટીઝને ઇન્વાઇટ કર્યા છે. અને મેઇન થિંગ ઇઝ કે ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું જે ઇન્ડેક્સી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ગરવી ગુજરી કુટીર ગ્રામોદ્યોગ વિભાગ છે, એ વિભાગને સેન્સિટાઇઝ છેલ્લા 10 વર્ષથી આપણી સંસ્થા કરી રહી હતી. એના ડિરેક્ટર એ પંડિત મેમ આજે આપણી જોડે ટ્રસ્ટીમાં છે. અને આર્ટિઝન કાર્ડમાં ટોટલી દરવાજા ગુજરાત ગવર્મેન્ટના આપણા ટ્રસ્ટીના માધ્યમથી ખુલી ચૂક્યા છે આપણા બાળકો માટે. એટલે જે બાળકો સેલ્ફ એમ્પ્લોયની ટ્રેનિંગ લે છે અને એને આગળ ક્યાંય ને ક્યાંય રોજગાર, હું તો એક જ સેન્ટેન્સ કહીશ કે એમણે જેટલી પણ સ્કીમો બતાવી, જે પણ આપણને સર્વે બતાવ્યું, એમાં ઘણી બધી વસ્તુ એવી હતી, તમે બાળકને વર્કિંગ, આજે પૈસા હશે પણ મગજ બિલકુલ કંટ્રોલ નહીં હોય અને બિહેવિયર સારું નહીં હોય તો કોઈ નહીં રાખે. તો વર્તન સારું રાખવું, એક નોર્માલિટી લેવલથી જિંદગી જીવવી, આ બહુ જરૂરી છે. કોઈના પણ ત્યાં આપણે મહેમાન તરીકે રહીશું, અઠવાડિયું, 15 દિવસ, 1 મહિનો, 2 મહિના, એનાથી વધારે કોઈને નહીં ગમે. પણ આપણે સ્ટેબલ રહીશું, કંઈક અર્નિંગ હશે અને કોઈની સાથે ઇઝીલી કોઓપરેટ કરી શકીશું તો કોઈ પણ રાખશે. તો ફાઇનાન્સનું પ્લાનિંગ તો ઓફકોર્સ દેવાંગ સર અને કેતન સર આપણી સાથે છે, પણ એની સાથે સાથે આપણા બાળકને વ્યસ્ત કરવા એ બહુ જરૂરી છે. આપણા માટે પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે રિટાયરમેન્ટ થઈએ ને પછી સૌથી અઘરી વસ્તુ એ જ હોય છે કે ટાઈમ ક્યાં પસાર કરવો, હે ને? તો વ્યસ્ત કરવું એ માટે બાળકની ટ્રેનિંગ, એના ક્લિનિકલ પોષણ, એનું ઇમોશનલ હેલ્થને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું, એ આપણે જીજેસીપીમાં એના બહુ બધા પ્રોજેક્ટ્સ છે. અને એના પાર્ટ ઉપર આપણે હાર્ટલી મેળા કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છે. અફકોર્સ અલ્પાબેન સખત થાકી ગયા વિધિન 15 ડેઝ કે સર બધા પેરેન્ટ્સના એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, સંસ્થાઓના એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, કાંઈ ને કંઈ સમજ નથી પડી રહી. મેં કહું ઓફકોર્સ આ ફીલ્ડ એવું છે કે પેરેન્ટ્સને હોપ નથી. પેરેન્ટ્સ એવું માને છે કે આ કંઈ નહીં કરે, આના માટે શક્ય નથી. પણ એ શક્ય કેટલા હદે જેજેસીપીએ બનાવ્યું છે એ જોવા માટે અચૂક હાર્ટલી મેળામાં આવજો. અને જે શક્ય નથી માનતા ને એમાં ઘણી બધી વસ્તુ, શક્યતાઓ છુપાયેલી છે. અને એ શક્યતાઓને વિઝ્યુલાઇઝ કરવી અને વિઝ્યુલાઇઝ સમાજ સુધી લઈ જવી એ આપણી સંસ્થા કરી રહી છે.
અને આઈ હોપ કે આજે જે લાઈફ આફ્ટર અસનું પહેલું સ્ટેપ ભરાયું હવે એવી સ્પીડ પકડાશે કે જેથી કરીને વિધિન 1 or 2 year ગુજરાતની અંદર તો સ્પેશિયલ ફિલ્ડમાં કદાચ કોઈ એવું નહીં કે ધીસ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, હે ને? આ બધું શક્ય છે. આજથી 5 વર્ષ પહેલાં જ્યારે પહેલો સેમિનાર થયો હતો, આખા દિવસનો સેમિનાર હતો વિથ લંચ ને હાઈ ટી સાથે, ત્યારે તે એક મોટો પ્રશ્ન હતો, હાઉ ઇટ્સ પોસિબલ? આ શું ભેગું કર્યું છે? એડવોકેટ્સ આવે છે, સીએ આવે છે, ફાઇનાન્સર્સ આવે છે, ઇન્વેસ્ટર્સ, બધા એટલું બધું થયું હતું. પણ આજે વિધિન 5 વર્ષ પછી આજે એક સ્ટેજ પર એવા આવી ચૂક્યા છે કે આપણને દરેક વસ્તુની અંદર ડીપ જતા ફાવે છે, રાઈટ? તો આઈ હોપ કે આપણે આ બંને પોર્શનને સાથે લઈને ચાલશું, ઇમોશનલ હેલ્થ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ હેલ્થ. થેન્ક યુ સો મચ દેવાંગ સર એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ કેતન સર અને એનજે ગ્રુપ ઓફકોર્સ કે એ કંપની દ્વારા જ આજે આ ફિલ્ડમાં એક પગલું ભરાયું છે અને એ બદલ કંપનીને જ્યાં પણ ઉપર તમે જેટલા હેડ જ્યાં સુધી પહોંચે મારા તરફથી એમને થેન્ક યુ સો મચ કહેજો. અને આઈ હોપ કે આજે જે હાથ પકડ્યો છે જે કંપનીએ આ સ્પેશિયલ ફિલ્ડના વ્યક્તિઓ બાળકોના પેરેન્ટ્સને એ પરમનન્ટ આપણો લાંબો સાથ રહે અને ઘણા બધા લોકોનું એક ફ્યુચર સેફ બને. થેન્ક યુ સો મચ.